ہمارا یہ مطلب کہ مکمل ہو گیا نا، اس پہ اتفاق ہو گیا آپ کا اور میرا دعوے پہ. آپ پیش کر دیں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. جی یہ ریکارڈنگ کر جی لینا جی عبد الکریم بھائی. جی جی میں تو بول رہا ہوں، آپ سنیے. دعوی اہل سنت احناف. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح نماز کے علاوہ میں رفع یدین کا ترک احادیث صحیحہ و حسنہ سے ثابت ہے. یعنی ترک رفع یدین کی تمام حدیثوں کو ضعیف و مردود کہنا باطل ہے. جی متفق ہے حضرت آپ؟ ایک بار دوبارہ پڑھیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح نماز کے علاوہ میں رفع یدین کا ترک احادیث صحیحہ و حسنہ سے ثابت ہے. یعنی مرفوع یا موقوف؟ حدیث ارے جب احادیث مرفوعہ سے ہی ہوں جی اب آئی نا بات. تو آپ نے جی جی مان لیا کہ حدیث مرفوعہ سے یہ ثابت کریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک رفع الیدین ثابت ہے، درست؟ جی 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 مرفوع کا یاد رکھنا، موقوف نہیں چلے گی پھر، یہ جی دھیان جی رکھنا جی مرفوع جی سے. جی 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 اب اچھا، جی تو یہاں پہ لکھ دو آپ مرفوع کا لکھ. دعویٰ مبہم ہے، آپ کا دعویٰ مبہم ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں. ابھی آپ نے تو کہا تھا آپ کی آڈیو اس پہ لگاؤں کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں آپ کا دعویٰ جو ہے کہ واضح ہے. آڈیو ہے آپ کی؟ نہیں نہیں، آپ سن لیں، کیا وضاحت کر دوں، کیونکہ آپ نے بھی تو مرفوع کا اضافہ کیا ہے نا. تو مرفوع کا اضافہ دیکھو، جب تو مبہم کیسے ہو گیا؟ اضافہ کرنے سے تو اور وضاحت ہوتی ہے، مبہم تو اس تھوڑی کو ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب پہلے وہ چیز نہیں تھی، بعد میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ اضافہ مانیں گے نہیں اس کو؟ یہ کہہ رہے کہ اضافہ نہیں ہے. اور لقمہ لے لیں، یہ آپ جو ہے لقمہ لے لیں، لقمہ لے لیں. نہیں، یہ جو ہے اور یہ جو مرفوعہ کی قید تو بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پہ، اس طور آپ پر کہ بڑھا جو چکے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے خود بڑھائی ہے ابھی نہیں یہ کہہ کر نہیں ہم کہ نے بھائی ہاں کہا مرفوع سے دکھائیں گے. اب چلیے بھاگ نہیں وہ سکتے اس ٹھیک سے. ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ جب اس سے نہیں بھاگتے تو آپ جب اس میں اپنی آڈیو میں یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا دعویٰ جو واضح ہے، تو پھر یہاں پہ کہنا کہ مبہم ہے، تو یہ بھاگنا نہیں ہے. مرفوع آپ نے خود بڑھایا اور یہ کہا کہ میں موقوف سے ثابت نہیں کروں گا، مرفوع سے ترک ثابت کروں گا، تو مرفوع کی جی قید لگ گئی نا. اب وہ میرا آپ سن لے، کیا کیا مبہم ہے ہاں میں جی بتا جی دیتا ہوں. جی جی آپ مجھے چلیے. بتائیں گے، ہمارا جو دعویٰ ہے نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. لا يفعل ذلك فی السجود. رسول اللہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو آپ لفظاً رسول اللہ سے ترک دکھائیں گے، جیسے ہم لفظاً دکھا رہے ہیں رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں آپ لفظاً دکھائیں گے کہ رسول اللہ رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، صرف پہلی مرتبہ کرتے تھے لفظاً. دھیان رکھیے گا. جی اب میں بولوں؟ بولے بولے. مدعی میں ہوں کہ آپ؟ جی، مدعی میں ہوں یا آپ ہیں؟ ترک رفع الیدین پر مدعی آپ ہیں اور تو اس بات رفع بحث الیدین پر مدعی میں ہوں. تو بحث ایک پہ ہوگا یا دونوں پہ؟ تو کس چیز کا دکھائیں گے ترک؟ آپ نے صرف موضوع رکھا ہے ترک رفع الیدین. تو جی اگر میں ترک رفع الیدین سے یہ کہہ دوں کہ بھائی پھر تو پہلا بھی رفع دین ہی کہلاتا ہے، وہ بھی ترک ہو گیا، تو وضاحت آئے گی نا اس میں. تو یہاں پہ جب میں نے دعوے میں لکھ دیا افتتاح نماز کے علاوہ میں، جب ایک دم واضح طور پر ہے، تو پھر اس کی تو بحث ہی نہیں لانی پڑ. بھائی آپ عنوان کیا ہے؟ عنوان کیا ہے مجھے بتائیے، عنوان. عنوان دعوے پہ بحث ہوتی ہے نا، کہ اب عنوان پہ جو دعویٰ ہے ہم ارے اپنے دعوے کو بھائی ثابت کریں گے. عنوان ہے ترک رفع الیدین، یہ عنوان ہے. تو ترک رفع الیدین میں اب جو آپ دعویٰ پیش کر رہے ہیں وہ وضاحت ہے، اسی میں جو ہے اضافہ کر رہا ہوں، وضاحت لے رہا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ آپ میٹنگ میں جا کر یہ نہ کہیں یہ میرا دعویٰ نہیں تھا. تو ہمارا جو دعویٰ ہے نا اس کا تقابل تو ہونا چاہیے نا. یعنی ہم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کرتے ہیں. تو آپ ایسے ہی لفظاً دکھائیں گے کہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، نبی یہ نہیں کرتے تھے، ترک کر دیا تھا. یہ بتائیے کیا صرف لفظاً ہی حدیث ہوتی ہے کیا، کہ بس کہ صحابی نے نبی کو دیکھ لیا یہ کرتے ہوئے صرف یہی حدیث ہے؟ حضور ارے کا بھائی قول آپ کہیں یہ سے بھی حدیث پیش نہیں ہے، کیجیے گا. یہ حدیث فہیم مرفوعہ بھائی، نہیں ہے.
फहीम नहीं, भाई आप कहीं से भी पेश करिएगा। अरे सुनिए तो हजरत, आपने कहा कि आपको इससे दिखाना पड़ेगा कि उस साहबी ने कहा, यानी हुजूर ने, समझे, इसमें किया हो, यानी हुजूर का फेल से, हुजूर के फेल से साबित करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या सिर्फ हुजूर का फेल ही हदीस है, हदीस मरफुआ है? उनका कौल, उनकी तकरीर हदीस मरफुआ नहीं है? ये बताइए। आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने ये कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम फेल दिखाएंगे कि रुकू से जाते, नहीं, रुकू से सर अरे तो उठाते, तीसरी रकत मुद्दई के आगाज जनाब। में। अरे यार फहीम भाई सुन ले, अभी तहम्मुल चलिए रखें, बोलिए। मुनाजरा करना है ना आपको। जी जी मुनाजरा जी करना है ना, तो तहम्मुल रखें। रुकू जी से जी जाते, चलिए। हमारा दावा अहले हदीस का क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकत के आगाज में रफुल यदैन करते थे। तो आप चाहे फेल से दिखाएं, मैंने कब कहा आप फेल मत दिखाएं, आप चाहे फेल से दिखाएं या कौल से दिखाएं, ये दिखाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से जाते और सर उठाते और तीसरे रकत के आगाज में रफ़ यदैन नहीं करते थे। ऐसे दिखाना, लफ्जन लफ्जन साबित करना होगा। आप कह रहे लफ्जी बहस करेंगे, जाहिर सी बात है जब हम लफ्जन साबित कर रहे हैं तो लफ्जन नफी भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर हम मफहूमन साबित करेंगे तो मफहूमन नफी हो सकती है। आपने जो कल आपका वो था डिबेट, मैं आया उसमें, आपने कहा कि इस बात रफ़ यदैन पे बहस नहीं होगी, आपने बोला था कि नहीं? आप बताइए, बोले थे कि तर्क नहीं? रफ़ यदैन पर तो होगी ना। हाँ तो तर्क पे होगी, तो आप अपना मतलब कि वो, अरे उसको क्यों ला रहे दावे को? दावा हमारा है, मुद्दई हम है, तो दावा हम पेश अच्छा, करें, आप तो इनकार किसका करना है तर्क कर रहे हैं, आपको। किसका तर्क कर रहे हैं आप, रफ़ यदैन किसका का तर्क तर्क कर कर रहे रहे हैं? हैं, तो इफ्तिताह मैं तो नमाज के पहला, अलावा में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हम्म, इफ्तिताह नमाज के अलावा जो आप रफ़ यदैन का तर्क कर रहे हैं, हाँ तो रुकू, रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, तीसरी रकत के आगाज जो हमारा अमल है उसी का तो रद्द करेंगे ना, जी। उसी का तो रद्द करेंगे ना। रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत के आगाज में। इफ्तिताह नमाज के अलावा में जितने भी हैं, किसी को खास हमने हाँ नहीं किया है, जितने भी है, सजदों की, और सजदों की भी तो हदीस है। भाई ठीक है, जो हमारा अमल है उस पर बात करें, किसी से जो सजदे में करता है उससे बात कर लेना, उससे अलग मुनाजरा तय करके। जो अरे अहले हदीस का अमल है फहीम भाई, वो ये है रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत की शुरुआत में रफ़ यदैन करते हैं। आप कह रहे हैं कि पहले के अलावा हम सब तर्क मानते हैं, तो क्या आप दिखा सकते हैं सबका तर्क? तभी साबित होगा ना, आसान कर दे। तकाबुल भी तो होना चाहिए, तकाबुल में दलील कौन सी है मरफू? आपने जब हमारे दावे को मान लिया तो फिर उस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, फिर इतना लंबा चौड़ा फिर इसमें वक्त लगाओ। जब आपने भाई मान आपके लिया, पास कह कौल पे दे, भी आप माना। कह दे आपके पास हदीस नहीं है, कह दे आप। क्यों नहीं है हदीस? वो तो मुनाजरे में तर होगा कि किसके तरके पास है, रफोल किसके पास यदैन की। नहीं, ए कौन मौलाना मैदान हैदर मारता है, साहब, कौन नहीं। मौलाना हैदर साहब, आपके पास कोई ऐसी दलील है कि जिसमें ये सराहत हो कि रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत के आगाज की नफी हो? आपके पास ऐसी कोई दलील है कि चारों रफ़यदैन एक साथ जिक्र हो उसमें? आपने तर्क माना है ना, तो तर्क उसी का होता है जो साबित हो। जब साबित ही नहीं तो तर्क क्यों कर रहे हैं भाई? तो आप जो कर रहे हैं वो साबित होगा तभी तो करेंगे, कि ऐसे ही करने जाहिर सी लगेंगे? बात, जाहिर सी बात है कि जो हमारा अमल है, यानी रुकू से जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकत की स्टार्टिंग में हम दलील से साबित करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही किया करते थे, तो ये दलील है। तो आपके पास तर्क रफुल यदैन, रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत के आगाज की नफी है। आप ये दिखा दे कि खाली एक ही हदीस सहिया मरफुआ में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकात के शुरू में रफ़यदैन करते। ये कैद हम नहीं लगा रहे भाई, ये कैद नहीं, किस, आप ये ये कैद दावा क्यों कर रहे हैं लगा ना, रहे हैं? दावा लो, दावा आप कर रहे अच्छा, हैं। सुने सुने, मैं वजाहत कर दूं। आप मरफू की कैद क्यों लगा रहे हैं? हम नबी से फेल साबित करेंगे और नबी का फेल सहाबी ने देखा है, तो ये कैद आपने क्यों लगाई? आप पर कैद इसलिए लगाया क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं मरफू से दिखाऊंगा। तो हमारे नजदीक मौकूफ, मरफू, मक्तू, ये तमाम हदीस हुज्जत है। तो आपने मरफू कहा है ना, तो मरफू के लिए चाहिए कि दलील पेश करें। बहरहाल हम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत के आगाज में रफुल यदैन रसूलुल्लाह करते थे, ये दिखाएंगे हम। सहाबी से दिखाएंगे कि सहाबी ने देखा, सहाबी ने देखा इसलिए नबी ने किया, सहाबी ने देखा और सहाबी ने उम्मत को बताया। बहरहाल ये वजाहत हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल था। आपको ऐसा साबित करना है, चाहे सहाबी से ही साबित कर दें,
ایک صحابی سے ثابت کر دے کہ رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین نبی نے نہیں کیا، بات ختم، آسان ہو جائے گی، مناظرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے جب آپ نے دعوے کو ہمارے مان لیا، پھر اس میں یہ کہ صرف یہی دیکھا ہو کہ صحابی نے بتایا ہو کہ حضور نے ایسا ایسا کیا، تو میں کہہ رہا ہوں حدیث مرفوعہ میں صرف یہی حدیث آتی ہے، ان کا قول نہیں آتا، حضور کا قول نہیں آتا حدیث مرفوعہ میں، اس میں بتائیے۔ صراحت ہے، اگر اس میں صراحت موجود ہے کہ رسول تو ہم اللہ نے یہ دکھائیں گے نا، فرمایا ہو، ہاں ہم سن لیں دکھائیں بھائی، گے نا، تو بس یہی تو کیا دکھانا ہے۔ کیا دکھانا؟ یہ دکھانا سن لیں، حسر سے ثابت نہیں کرنا، لفظاً جیسے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے آغاز میں نبی رفع الیدین کیا کرتے، تو لفظاً ہی آپ کو قولی دکھائیں یا فعلی دکھائیں یا تقریری دکھائیں، دکھانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مقام پر نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ عدم ذکر سے عدم شے کی نفی مستلزم نہیں آتی، یہ دھیان رکھیے گا، اصول کے تحت میں عدم ذکر سے عدم شے کی نفی مستلزم نہیں آتی۔ فہیم بھائی اس میں میں بتا رہا لفظ کو مبہم ہوں، بتائیے۔ آپ نے کہا ہے کہ افتتاح صلاۃ یعنی افتتاح میں جو آپ رفع الیدین کرتے ہیں صرف اسی میں رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمام جگہوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترک مانتے ہیں، تو اس بات پر بات نہیں ہوگی، ترک پر بات ہوگی۔ تو ہمارا اہل حدیث کا عمل ہے رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے آغاز میں ہم لفظاً حدیث دکھانے کے لیے تیار ہے کہ نبی کا یہ عمل تھا، تو آپ کسی صحابی سے یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث یا صحابی کی فعلی یا قولی حدیث پیش کریں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہو کہ رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے آغاز میں نبی رفع دین نہیں کرتے تھے، تب یہ منسوخ اور ترک ثابت ہوگا۔ ترک کے لیے پہلے دلیل ہونا لازم ہے، کوئی بھی عمل جیسے کہ تحویل قبلہ ہے، تحویل قبلہ کی دلیل موجود ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، جب منسوخ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ کعبہ کی طرف، یہ ترک موجود اور منسوخ بھی آ گیا، یعنی اب ادھر نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی بیت المقدس کی طرف۔ اسی طریقے سے آپ کو دکھانا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے آغاز میں جو اس بات ہے اسی الفاظ کے ساتھ آپ جو دکھانا نفی، تب نہ آپ کا مقدمہ ثابت ہوگا، ایسے تھوڑی ہے۔ یہ بتائیے ہمارے مقدمے میں کون سا لفظ مبہم ہے ہمارے دعوے میں؟ یہ دعویٰ آپ کا مبہم ہے، لفظ نہیں، یہ دعویٰ ہی مبہم ہے آپ کا۔ ہاں تو بتائیے تو کیسے ہے؟ اس یہ طریقے دعویٰ سے نہیں ہے سمجھ آ کیونکہ رہا۔ مجھے نہیں لگتا آپ سمجھ پا رہے ہیں شیخ میرے، اچھا آپ ان کو ایک بار ڈاکٹر سمجھا صاحب، دیں میرا مطالبہ کیا ہے، نہیں یہ مناظرہ آپ کرنے جو والے شیخ، یہ مناظرہ کریں گے مجھ سے اور ابھی سے یہ میرا اعتراض نہیں سمجھ پا رہے، ماشاء ارے اللہ۔ دیکھیے حضرت آپ میں شاہد نام کیا ہے آپ کا؟ فہیم، مولانا کوئی فہیم مسئلہ حیدر۔ نہیں۔ مولانا فہیم حیدر صاحب قبلہ، دیکھیے سن رہے ہیں سب وہ سے سن رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ حدیث صحیح کو مانتے ہیں یا نہیں؟ لقمہ لے رہا ہوں، آپ مائک کھول لیں، مائک کھول لیں آپ حیدر بیچ میں نہیں صاحب۔ ہوگی مداخلت میں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات میرا دیکھیں اتنا دو کہنا باتیں، ہے جی، نہیں ٹھیک ہے وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کی اہم وجہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ رفع دین کو نماز میں اگرچہ ترک مانتے ہوئے بھی اس کو فروعی مسئلہ مانتے ہیں یا نہیں؟ اس پہ بحث ایک منٹ، ہم مولانا بس صرف آپ ہی کو سننا چاہتے ہیں لوگ، آپ یہ مسئلہ فروعی ہے یا نہیں آپ کے نزدیک؟ آپ کیا مانتے اس کو؟ بھائی وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین اٹھایا جاتا ہے، ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی رفع دین ہیں وہ آپ کے نزدیک فروعی مسئلہ ہے یا نہیں؟ جناب آپ دیکھیے مبہم پوچھ رہے تھے یہاں نا، پہ نہیں، مبہم میں یہاں بتا پہ دے میں رہا ہوں، آیا ہوں، ایک یہاں منٹ پہ میں عرض آیا کر ہوں دوں، عرض شرائط سے کر دوں بحث کرنے کے لیے۔ بس نہیں پھنسنا شرائط نہیں ہی پر بات حضرت، ہو رہی ہے آپ نا، کے شرائط تو جناب یہ مکمل شیخ ہونی صاحب چاہیے آپ نا۔ کے جو ہیں ان کی میں اپنا نمبر بتا دیے، ان کی اور میں آڈیو بھیج دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کا دعویٰ واضح ہاں ہے، کوئی صراحت کے مسئلہ ساتھ نہیں، آپ انہوں نے سمجھ کہا ہے۔ نہیں پا رہے، دیکھیں اس میں کوئی ہر دھرمی کی تو بات ہے نہیں مولانا، بات نہیں ہر یہ ہے دھرمی کہ نہیں، حدیث ارے آپ رسول پر پوچھ بات لیجیے ہو رہی اگر میں جھوٹ ہے بول رہا جی۔ ہوں تو ان سے پوچھ لیجیے، انہوں نہیں نے کہا ٹھیک کہ نہیں ہے، آپ کا وہ دعویٰ چھوڑ دیں نا، واضح ہے، اب تو کیوں شرائط چھوڑ طے دیں ہو رہی ہے نا حضرت؟ حضرت، لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت شرائط طے ہو رہی ہے نا، جب انہوں نے دو شرائط طے، شرائط پہ بات ہو چکی ہے، دیکھیے اب پھر سن وقت تو لیں ضائع آپ، کرنا ہے، پھر نہیں بات وقت کرنا۔ ضائع نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں آپ جو مبہم کی بات پوچھ رہے تھے، میں آپ سے دو چیزیں پوچھ رہا ہوں، دیکھیں واللہ کہہ رہا ہوں میں اچھا کہ شیخ میں پورے معذرت دنیا چاہوں گا میں، کائنات کا، پورے شیخ دنیا کائنات کا حنفی جتنے بھی علماء ہیں
وہ سارے کے سارے تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو فرض مانتے ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ اب جب یہ منفرد دلیل اس کی مل گئی کہ یہ تکبیر تحریمہ میں جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ رفع یدین کرنا وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، باقی کے مقام پر فروعی ہے۔ آپ جب یہ فرق مان ہی لیے تو فرض سے اس کا ترک ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو ان کا مطالبہ تھا۔ ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ کہیں پر بھی یہ آپ جب دو منفرد روایتیں آ جائیں اور دونوں سندن ثابت ہوں، تکبیر تحریمہ کی بھی اور رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور رات جو ہے نماز کی تیسری رکعت میں، تشہد سے تیسری رکعت میں اٹھنے کے وقت، ٹھیک، یہ منفرد دو روایت ہیں۔ آپ جو روایت پیش کرتے ہیں اہل حدیث اس کا منکر نہیں ہے، باعمل ہے اس پر، تکبیر تحریمہ مرد ہاتھ اٹھا کر ہی ایک ہی بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہ ہے فرض، ہمارا آپ کا مشترکہ معاملہ ہے اس معاملے میں۔ اب جس پر بات ہو رہی ہے وہ ترک پر بات ہو رہی ہے۔ ترک کہاں مانتے ہیں آپ؟ تکبیر تحریمہ پر تو اشتراک ہو گیا نا، تکبیر تحریمہ پر مولانا اشتراک ہو گیا، اور اس کو فرض آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک۔ اب اور باقی مقام پر آپ اس کو مستحب مانتے ہیں، جو ہے فروعی مسئلہ مانتے ہیں۔ اب یہ فروع میں جب آپ داخل ہو گئے تو اس کے ترک پر بات ہونی ہے تو اس کی منفرد دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے جو پہلے دلیلیں یہ پیش تو کی ہے وہ بتائیے تکبیر حضرت، تحریمہ کی پیش کی ہے۔ ایک منٹ ارے مکمل کر حضرت لوں، ہو گئی بات دیکھیے، حضرت، ارے حضرت میں اتنی لمبی مکمل کر چوڑی لوں، بات ہو پھر گئی میری بات ہو گئی، اب مکمل کر لیں جی، جزاک جی اللہ، مکمل کر جزاک لیجیے اللہ چلیے۔ جی۔ پہلی بات یہ ہے، اب یا تو پھر آپ اس کا انکار کریں، ہر اہل ارے پھر حدیث وہی اس پر عمل ہے تکبیر تحریمہ پر، اور باقی دیکھیے مقام پر اختلاف ہے ہمارے آپ دیکھیے کے درمیان، تو جو سب سے مختلفی پہلی بات، مسئلہ ہے اس کی ارے آپ منفرد سن دلیل لیجیے، آپ آپ بھی دیں، بس کیجیے۔ منفرد دلیل ہم بھی دے دیں گے اس بات و نہیں تو نفی پر۔ یہ ایسے مناظرہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم بھی دلیل دیں آپ بھی دلیل دیں۔ ارے مناظرہ جب ہم نے دعویٰ کیا کہ یہ جو ترک ثابت ہے تو اب میں جو دلیل پیش کروں گا آپ اس میں چلے نقص ایک وارد اصول کریں پوچھ گے، لیتا ہوں میں، اب یہ معارضہ بات ابھی وارد صاف ہو کریں جائے گے، گا، ایک 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 منع ایک وارد ایک مجھ کریں سے، گے۔ ہاں یہ تھوڑی کہ آپ بھی میں دلیل دیں سنیے، ہم بھی دلیل دیں تو میں آپ پھر سے ایسے تو ہو چکا زبردست مناظرہ۔ بات کہی، زبردست بات کہی آپ نے۔ آپ یہ بتائیں کہ حدیث میں تعارض کے قائل ہے کہ نہیں اصولاً؟ نہیں یہ سب تو مناظرے کی بات ہے، اور آپ نے جو سب سے حضرت پہلی بات کہی، حضرت نہیں حضرت حضرت ایسا نہ کرے، نہ انصافی نہ کرے، حدیث نہیں، ارے رسول پر آپ بات ہو بول رہی رہے ہے تھے تو ہم نے نہیں بولا حضرت۔ نا، آپ سنیے تو، نہیں ٹھیک ہے سنیے تو حضرت، میں پہلے۔ صرف اصولاً پوچھ رہا ہوں، سامعین جو ہے سن رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں جتنی دیر آپ کہ بولو گے حدیث اتنی دیر میں ہم بولیں گے وقت کی۔ جی بولے، بالکل آپ مجھ سے زیادہ وقت لے لینا، لیکن اسی پر بات کریں آپ جس پر جو میرا مطالبہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جناب کہ میں یہ آپ عرض کر رہا ہوں دلائل میں کہ تعرض وقت کے کی قائل ہیں تعین یا کریں، نہیں؟ کتنی دیر آپ بولیں گے کتنی دیر ہم بولیں گے، وقت کی تعین کیجیے، وقت کی، ایسے نہیں ہوگا۔ مسئلہ اچھا یہ میں نہیں ہے، بتا مسئلہ دوں، یہ ہے کہ جو میں مطالبہ اسکرین کیا شاٹ جائے۔ سے جی میں پہلے اس بتا کی دیں، پہلے وضاحت بتا کر دیں۔ دوں کہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعویٰ قبول کر لیا ہے، حالانکہ میں ان کو دکھا دیتا ہوں، ان کو میں نے پرسنل میں بھی بھیجا تھا، دعویٰ قبول نہیں، شرائط پر آڈیو بات کیا چلاؤں انہوں گیا، نے۔ یہ آڈیو دیکھیں، آڈیو ٹھیک ہے آڈیو یہ چلایا جائے گا۔ دعوے میں لکھ کے، ارے سن لو بھائی یار، آڈیو یہ بچوں والی حرکت۔ یہ کہہ رہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حنفی ڈر گئے بریلوی کیا؟ کا دعویٰ مبہم ہے۔ او بابو ڈرے نہیں ہے، پہلے پڑھ لو کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حنفی بریلوی کا دعویٰ مبہم ہے، مبہم ہے، آپ سے ابہام۔ بہت غلطی ہو رہی ہے، لیکن بولنے میں غلطی نہیں ہوگی، آواز سن لیجئے، آواز سن لیجئے۔ لکھنے میں جناب سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹائپنگ آپ کی اچھی نہیں ہے، لیکن آواز سن لیجئے، اپنی آواز سن لیجئے۔ آواز سناؤ یار حضرت کو ان کی، ایک سیکنڈ ہو گئے۔ اپنی باتیں تک بھول جاتے ہیں جناب تو۔ آپ بات کریں گے، مناظرہ کرنا نہیں، لفاظی کرنی ہے یہاں پر۔ جی جو چیز آپ تسلیم کر چکے ہیں آپ سے میں اس پر وضاحت آپ لے لوں، میں دوبارہ کہہ رہا گفتگو نہ ہوں، کریں۔ سولے کروں گا کیونکہ وضاحت آپ کی نامکمل ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم دکھائیں گے رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے۔ آج تسلیم کرے نا حنفی جماعت کے آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے کا جس میں صراحت موجود ہو۔ ترک ثابت تب ہوتا ہے کہ جب لفظاً ثابت کرے کہ ہاں اس مقام پر رسول اللہ نے ترک کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ عدم ذکر سے عدم شے کی نفی مستلزم نہیں آتی، مولانا اصول پتہ ہوگا۔
حضرت اتنا گھبرا گئے ہیں کہ قاعدہ کہیں سے کہیں فٹ کر رہے ہیں. آپ ہمارے دعوے سے متفق ہیں کہ لفظ نہیں؟ قاعدہ بھی درست نہیں، کون لفظ سا؟ قاعدہ درست ہے، قاعدہ نہیں ہوتا. اور کیا مزید کیا یہ بھی ہے، کیا کیا لفظ کیا مزید یہ بھی ہے، خاموش قاعدہ رہیے. کس لفظ میں آپ نے کس رسول کتاب اللہ میں ہے صلی اللہ قاعدہ؟ علیہ کس وسلم کتاب سے میں ہے یہ قاعدہ؟ ثابت کرنا کس ہے. کتاب ارے میں سن ہے لے قاعدہ؟ بھائی، ارے بھائی کس سن کتاب لے، میں ہے قاعدہ؟ سن لے بھائی کس سن لے. کتاب میں ہے قاعدہ؟ قاعدہ قاعدے کی کتاب میں ہوگا. اب سن لے، اچھا اللہ کے اچھا رسول اچھا، صلی اللہ تعالی قاعدہ بھی بول علیہ رہے ہیں اور وسلم قاعدہ سے بھی بول رہے ہیں، دونوں اپنے لفظاً ہی. ثابت کرنا ہے کہ نبی رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسرے رکعت کے آغاز میں نہیں کرتے تھے. ایسی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم دلیل پیش کریں گے ترک پر، ہے یا آپ نہیں، کو ہے منع یا کرنا نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے؟ ہم لفظاً ثابت کریں گے، نبی کا عمل ثابت کریں مان گے گئے کہ نا، رکوع سے جاتے، رکوع سے ہے سر اٹھاتے. یہ پیش تو کریں آپ گے، مانتے یہ ہیں کہ پیش ایسی کریں گے، ثابت مان گئے. کریں گے؟ یہ آپ کو رضا صاحب مناظرے یہ میں مان پتا گئے چلے کہ گا کہ پیش ہمارے کریں گے. پاس الحمدللہ لفظ قرآن دلیل مناظرہ بھی ہے. درست اور نہیں، مناظرہ ہوتا، مناظرہ ہاں نکالو لاسٹ میں، درست نہیں ہے الفاظ آپ کے. پہلے ہضم صحیح کرو بھائی. ہاں. لگتا ہے آپ بہت یہ زیادہ مان گئے گھبرا نا، گئے ہیں، دلیل ہے، کھانا پیش کریں وغیرہ گے، یہ کھا بتا کر رہے ہیں نہیں نا آئے رضا ہیں صاحب. لگتا ہے. وہ تو بہرحال مناظرے میں پتہ گفتگو کریں. چلے گا. ہاں آپ بتائیے. ہمارے اللہ دعوے کے کو رسول غیر صلی مبہم کہہ اللہ، رہے لفظ ہیں. دعویٰ بھی درست نہیں، اچھا لفظ ایک دعویٰ منٹ، آئین سے میں نکالے. آپ دعویٰ، ہمارے سرفراز دعوے بھائی کو شرط طے ہوئی ہے، سرفراز بھائی بولنا نہیں ہے کسی کو بھی. لفظ دعویٰ نہیں، لفظ دعویٰ ہوتا ہے، آئین نکالے اس میں، درست کرے اپنا الفاظ. اردو کے قواعد آپ کو پڑھنا پڑیں گے. یہ لفظ اردو کے دعویٰ قواعد اردو پڑھ کا لفظ لیجئے. نہیں ہے، لفظ اردو کے دعویٰ عربی لفظ ہے. دعویٰ اور اردو ہے. جب عربی کے الفاظ، عربی کے لفظ الفاظ، عربی بھی درست نہیں ہے، لفظ عربی ہے، عربی آئین سے دوبارہ درست بول لیے نکالیں. جناب، دوبارہ بول لیے جناب. عربی، لگتا ہے آپ کم عربی. سنتے ہیں. آپ کم سنتے ہیں، آپ کم سنتے ہیں. ہم نے دوبارہ آج بول ہتے دیا. چڑھے ہو بابو، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب پر بھی جائے گی. آپ سے جو مطالبہ ہے اس پر غور کریں، الفاظوں پر نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ابتدا ہے بھائی، ابھی تو ابتدائے مناظرہ بھی نہیں ہے، ابھی ابتدائے شرائط ہے. روتا ہے کیا مناظرے میں، دیکھنا ہوتا ہے کیا. تو ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں ہم لفظاً دکھائیں گے کہ نبی ایسا عمل کرتے تھے. کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ اس مقام پر نبی نہیں کرتے تھے ترک؟ بسم اللہ فہیم بھائی، الرحمن الرحیم. آپ ہمارے جی دعوے سے متفق ہیں یعنی؟ اتنی بات پہلے میرا بتائیں. ایک سمپل سا سوال ہے کہ اللہ کے رسول سے ہم دکھائیں گے. ترک رفع دین موضوع ہے نا، موضوع ترک رفع دین ہے. تو رسول اللہ سے دعوے صلی اللہ علیہ متفق ہیں یا وسلم. نہیں؟ دعوے نہیں، میں سے متفق ہوں، ہیں یا میں نہیں؟ متفق نہیں ہوں، آپ کا دعویٰ مبہم ہے. ارے کیا مبہم ہے؟ آپ کون کے سا لفظ غلط مبہم ہے؟ دعوے سے متفق ہے کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے. کون سا اس لفظ سے ہم مبہم ہے؟ متفق ہیں. کون سا لفظ مبہم ہے؟ یہ لفظ مبہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز میں نبی علیہ السلام سے ترک دکھانا ہے، یہ مبہم ہے. کیا ابہام ہے؟ کیا یہی ابہام ابہام ہے؟ ہے کہ اس میں لفظ کیا نہیں لکھا آپ ابہام ہے؟ نے. کیا ابہام ہے؟ یہی ابہام اس ہے کی اس کے کوئی اندر کہ دلیل نہیں رسول ہے. اللہ صلی اللہ علیہ کیا وسلم اس ابہام کی ہے؟ کوئی رکوع دلیل ہی سے نہیں جاتے، ہے. رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز میں ترک ثابت ہے، یہ ابہام ہے اس میں. ترک رفع یدین کے سلسلے میں آپ کچھ بھی رفع ابہام نہیں یدین کا بیان کر لفظ رہے درست ہیں. نہیں ہے. ارے لفظ رے رفع رے رے الیدین، یہ رفع سنیے، یہ الیدین سنیے. مرکب ہے، اضافی مضاف اور مضاف الیہ. رفع الیدین، یہ رفع دین کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ سنیے. اردو میں استعمال. یہ لفظ اردو کا نہیں ارے ہے، سنیے سنیے اردو سنیے. نہیں ہے ارے سنیے حضرت، یہ. ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. آگے سے لفظوں پہ بحث مت کرنا، ورنہ ایک ایک لفظ میں اس وادی میں چھوڑیں گے. ابہام نہیں ہے. ارے حضرت سن لیجئے پہلے. بھائی یہ چلے دعویٰ پیش تو کریں. آپ کا واضح ہے اور اس کے اندر ابہام نہیں ہے. واضح کیا آپ بالکل یہ درست ہے، ثابت یہی کریں میں گے نے کہ کہا صحیح تھا. حدیث موجود ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رفع دین کو واضح کریں. بتا جو کیا آپ نے کہہ رہا ہوں اس کہہ میں دیا. سن لو، دوبارہ سنو. کس چیز میں واضح ہے آپ کا دعویٰ؟ دوبارہ سنائیے، صحیح حدیث بھائی کے یہ تعلق سے دعویٰ وضاحت تو کر رہا آپ ہوں. کا واضح ہے اور اس کے اندر ابہام نہیں ہے. کیا آپ یہ ثابت کریں گے کہ صحیح حدیث موجود ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس رفع دین کو کی آپ یہ واضح ثابت کریں. کریں گے کہ صحیح حدیث میں، اس میں جب پورا دعویٰ دعویٰ مکمل واضح نہیں ہے. دیکھو، اس میں کہاں یہ لفظ ہے کہ اس میں مکمل دعویٰ واضح آگے نہیں بڑھا، دوبارہ تیوارہ سناؤ، آج دوبارہ تیوارہ سناؤ. ہے. لو. بھائی یہ دعویٰ تو آپ کا واضح ہے اور بھائی یہ دعویٰ تو آپ کا واضح ہے اور اس کے اندر ابہام نہیں ہے. ہاں کیا آپ آگے یہ ثابت کریں گے کہ صحیح کی حدیث آپ یہ موجود ہے؟ ہم ثابت یہ کہہ کریں رہے گے ہیں کہ رفع دین کو اس واضح میں کریں. واضح ہے. تو ہم تو پھنس یہ گیا کہہ رہے ہیں بریلوی نا کہ آڈیو ہم، سنا کے. ارے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو ثابت کریں گے. آگے پڑھے. دعویٰ میں نے کس میں کہا ہے کہ واضح ہے؟ اس چیز میں صحیح ہے کے تعلق سے حدیث کی، جب نہ کہ مکمل دعویٰ واضح کہا ہے. دوبارہ سنائیے چوتھی بار. ایک سیکنڈ رکیے، ہم دوسرے موبائل سے آ رہے ہیں، اس میں چارجنگ ختم ہو رہی ہے. آئیے دوبارہ دوسرے موبائل سے.
آج مناظرہ یہیں لنک ختم بھیجیے کر دوں گا, لنک یوٹیوب پہ جانے کی لنک ضرورت بھیجیے. نہیں ہے. ارے نہیں, لنک بھیجیے لنک. لنک بھیج رہا ہوں, آئیے. محمد 078 میں نے بھیج دیا پرسنل رضا میں. بھائی, رضا نہیں, بھائی شرط ہوئی ہے, ایک شرط لگی تھی, کوئی بھی بولے گا نہیں, تو اس لیے سرفراز بھائی روکا ہوں. آج اس کا دیکھیں دعوی دیکھوں گا مناظرے میں کیا کرتا ہے. اچھا, حیرت کی بات تو اس پر ہے نا کہ آ گئے کیا, حیرت کی بات اس پر ہے کہ یہ جو منفرد دلائل موجود ہے نا, ایک دلیل سے ترک کی دلیل تو پکڑ لیتے ہیں, دوسری روایت جو ثابت ہے اس کو یہ دلیل نہیں مانتے ہیں. بے شک حیرت درست کی ہے. بات ہے. آپ سب سے پہلے جب حدیث میں آپ اس کو تعرض تو مان لیں, تعرض تو مان لیں کم سے کم, کیونکہ آپ کے بقول تو یہ تعرض ہے, ہمارے نزدیک تعرض نہیں ہے, ہم تو دونوں کو منفرد مانتے ہیں. بھائی تکبیر تحریمہ میں جو ہاتھ اٹھانا ہے اس کو ہم منفرد مانتے ہیں, اور جو 3 مقام پر کرنے کی دلیل آئی ہے اس کو بھی ہم منفرد مانتے ہیں, اسی لیے عمل ہے. اب آپ اس کو تعرض مانتے ہیں, اس وجہ سے تعرض مانتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے اٹھانے کے تعلق سے اس پر اتفاق ہے کہ نہیں کہ یہ واجب ہے. اچھا, اس میں اگر تعویل کی جائے نا, تو میں نے اس میں کہا کہ آپ کا دعویٰ واضح ہے. یہ کب کہا کہ دعویٰ ثابت ہے؟ واضح مطلب آپ نے بالکل, لکھ دیا یہ واضح ہے, تعویل کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا. اور شرائط ابھی بات چل رہی ہے نا, شرائط ہی طے ہو رہے ہیں, تو اس میں کوئی اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ریکارڈنگ ہمارے کرتے حضرت رہیے کو گا, ریکارڈنگ جی کرتے رہیے گا, تاکہ کوئی اس انسان بعد میں یہ نہ کہے یہ شرط نہ رکھی تھی میں نے. جی جی, اور ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آگے ہوں گے تحمل سے بات کریں. جی محمد شہروز بھائی, کیا کریں آپ؟ شہروز رضا. ذوالقرنین, ابھی نہیں آئے کیا؟ آنے دو. یہ سوچ رہا کہ ترک پہ ہم کوئی سی بھی دلیل مان لیں گے. دلیل وہ اچھا, ہلو, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی جی فرمائیں. آپ کون؟ جی میں فہیم بھائی کے ساتھ ہی ہوں, آپ بات کر سکتے, کوئی دقت نہیں ہے. اصل میں یہاں پر ٹاور کی فہیم بھائی سے ڈسٹربنس بات تھوڑا سا. کرائیے. فہیم بھائی بات کریں گی, آپ اطمینان رکھیں, شرائط مناظرہ اب چونکہ طے ہونے والا ہے, کوئی دقت نہیں ہے. آپ فہیم بھائی ہاں بات کرا کریں گے دیں, ان سے انشاءاللہ. بات کرا دیں. جی جی جی, انشاءاللہ وہی بات کریں گے. وہ ابھی اس کا بندہ بول رہا تھا, آپ اکیلا گفتگو کریں گے نا, آپ کا کوئی اور گفتگو نہیں کرے گا نا. نہیں, ابھی بولے تھے, گفتگو ہوئی تھی پہلے. نہیں, گفتگو تو میں ہی کر رہا ہوں, کوئی نہیں بولے گا. ارے نہیں بات نہیں, تو بیچ رضا میں بھائی تو تب سے بول یہ رہا ہے, کر رہے ہیں, آواز ان آ کے رہی ہے. جانب سے نہیں ابھی بولے 2 تھے. 3 جن لوگ بدل رہے ہیں یار. نہیں نہیں یہ نہیں, پہلے ایسا آپ کوئی تعین تو گفتگو کر وہ لیں کہ نہیں. آپ پیچھے اکیلے جو ہے, گفتگو کریں گے. وہ پیچھے لقمہ دے رہے ہیں نا سارے ان کو, یہ ہاں, اکیلے تو بات نہیں کر سکتے. فہیم بھائی لقمہ لے رہے ایک ہیں آ اس لیے رہا ہے, بار کل بار. آیا نہیں تھا کوئی نہیں, وہ اور, آپ اس کے بعد ابھی کیا آیا کوئی اور, آپ اسی ایک وقت سرفراز کام بھائی درمیان میوٹ میں کر کوئی لیں. اور, تیسرا بار یہ کوئی اور. آپ ایک کام کیجیے, اولاً تو آپ پہلے متعین کر لیجیے کہ آپ ہی کو گفتگو کرنا ہے, اور کوئی بات نہیں میں ہی کرے گا. کروں گا, میں ہی بات ہاں کروں تو گا. ہاں تو انشاءاللہ آپ جب گفتگو کریں گے تو فہیم بھائی گفتگو کریں گے آپ سے, ٹینشن کی کوئی بات نہیں مائک ہے. بند نہ کریں, یہ دھیان رکھیں, مائک بند ہوا مائک تو ان کی یہاں پر یہ مائک شرائط تسلیم نہیں کی جائیں گی. مائک کھلا رکھیں گے, کیونکہ میں سننا چاہتا اول ہوں پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے بار بار, تو مائک بند کر کے وہ لقمہ لے رہے ہیں وہ. دیکھیے, لقمہ کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن کلام وہی کریں گے آپ سے. مدد تو کوئی بھی تو دے بھائی سکتا جو لقمہ دے رہا ہے ان کو لے آئیے, جو ہے. نہیں لقمہ نہیں دے نہیں, رہا ہے نا شہروز بھائی, ان کو لے آئیے آپ. سنیے, ایک بات سنیے, آپ یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ مناظرے میں ایک آدمی متکلم بنتا ہے اور دیگر حضرات جو ہے اس کے معین و مددگار بنتا ہے, تو آپ تو یہ جانتے ہیں.
अगर जानने के तो बाद फिर भी ये कोई भी फिर लोग ये कैद आप ये कैद आप पहली सुन बात तो लीजिए, शहरोज आप भाई सुन यहाँ लीजिए, आप मुनाजरा सुन नहीं लीजिए। हो रहा। आप सुन ले, पहली बात तो मुनाजरा नहीं है, ये बात तब दुरुस्त है जब मुनाजरा हो। दूसरी बात, फिर ये मेरे पर क्यों लगा रहे कि आप तफर्रुद होगा आपका, आप इनफिरादी तौर पर बात करेंगे। मेरे ताल्लुक से भी कहिए कि कोई भी बोल सकता है, लुकमा दे सकता है, क्योंकि मेरे पास नहीं है कोई यहाँ पर भी। एक सेकंड, आप दो चीजों को एक मिला रहे हैं। आप बात इनफरादी तौर पर ही की जाएगी। आपके साथ अगर कोई मुईन मददगार है जो आपके हवाला जात निकालने में मदद कर सकता है, कि उसमें कोई कबाहत नहीं है। ना मुनाजरा थोड़ी हो रहा है यहाँ पर, तो क्या, तो फिर इस लाइव पे क्या आपने क्यों लाइव आप इस प्रोग्राम शराइत तय हो रही हैं अभी, तो मुनाजरा तो लाइव होगा। शरायत मुनाजरा में भी एक मुतकल्लिम होता है और दो मोइन होता है। शरायत हम मुनाजरा में भी वही मामला है। शहरों साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पीछे अभी तो कोई नहीं है, लेकिन साइड में जो आपके दिख रहे हैं ये दो बंदे हैं, तो वो माइक खोल कर ही बोलेंगे ना, उनको फिर एतराज क्यों किया जा रहा ऐसी है? बात है, वो माइक खोल के बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। मामला ये कि जब आप बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। अगर लुकमा दे हाँ, रहा हो तो बहरहाल आपको देगा, माइक बैक नहीं दे पाएगा। इसी तरह अगर हम मेरे को कैसे देगा शहरोज भाई? वो दूर है मुझसे, यहाँ पर लाइव है, कैसे देंगे मुझे लुकमा? चलिए ठीक है, आप भी बात कीजिएगा, शायद मुनाजरा में फहीम भाई बात करेंगे, करा दो, आप तीसरा बात पार्टी करा, बात नहीं करेगा। चलिए ठीक है, करा दो, करा। हाँ चलिए ठीक। जी जी फहीम भाई बताइए। कर लिए। अच्छा छोड़िए, वो बातें छोड़िए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मैं जो है इस बात रफ़यदैन साबित करूंगा, तो चलिए इसी पे मुनाजरा कर लेते हैं, इसी दावे पर। आप मुद्दई बन जाइए, हम साहिल बन जाते हैं। चलिए आप तर्क के कायल है ना? नहीं तो लो, आप जब मुद्दई बन रहे हैं ना, आप दावा कर रहे हैं कि हम इस बात जो है कि साबित करेंगे, तो हम आप तर्क के मुद्दई कायल बन हैं, गए ना। बताइए। आप इस बात के कायल हैं, इस बात के कायल हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ जब आप तर्क के कायल हैं तो वाज़ेह हो गया ना कि तर्क पे बात होगी। तर्क तो तभी इस होता बात, है जब उसका इस बात हो पहले, जब इस बात ही नहीं तो तर्क कहाँ से हुआ? जनाब मैं यही तो कह रहा हूँ कि गुफ्तगू एक मौजू पे होती है, मुनाजरा एक मौजू पे होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, तर्क सुनिए कैसे तो, साबित करेंगे? ठीक है, मुनाजरा अरे नहीं, तर्क पर ही सुनिए होगा, तो लेकिन पहले। तर्क किसको करेंगे? तर्क क्या है वो तो बताइए, किसको तर्क करना है? जब दावे में तो खुद लिखा है, इफ्तिताह नमाज के अलावा में रफ़यदैन का तर्क हादीस सहिया व हसना से साबित है। किस चीज का तर्क है भाई? इफ्तिताह सलात के अलावा किस चीज का तर्क? रफ़यदैन इतना बड़ा रफ़ल लफ्ज यदैन, लिखा हुआ है। रफ़ल जी यदैन, ठीक है, रफ़े देन का ना। तो हमारे, आप मुझसे मुनाजरा कर रहे हैं ना अहले हदीस जमात से, तो हमारा अमल पे ही तो तर्क करेंगे। बाकी आप किसी से भी करते रहे ना तर्क पे, आपको डिबेट करना, जो अहले हदीस का अमल है उसी को ना तर्क करेंगे। जो हमारा अमल है वो ये है, रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, तीसरी रकत के आगाज में हम अल्लाह के रसूल से दिखाएंगे रफ़ल यदैन करते थे। आप अहले हदीस का रद्द करने के लिए रफ़े यदैन का लफ्ज दिखा दे कि रसूलुल्लाह रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत के स्टार्टिंग में रफ़े यदैन नहीं करते थे। आसान हो गया, तर्क साबित हो जाएगा इससे। फिर से बोलिए आप। देखें, आप तर्क दिखा रहे हैं, तर्क इस तरीके से दिखाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत के आगाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। ये तर्क साबित हो जाएगा इससे, चाहे कौलन दिखाएं या फ़िअलन दिखाएं। दिस इज योर चॉइस। तो हम जो है इसी का तो दावा किए है कि हम दिखाएंगे, हम साबित करेंगे। ये साबित करना है रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, तीसरी रकत के आगाज में, जो हमारा अमल है। जब हमने आम का लफ्ज बोल दिया तो आम में हर अफराद शामिल होता है ना। अरे भाई, अफराद पे बात कर रहे हैं या अमल पे बात कर रहे हैं? अल्लाह के बंदे, आप कहाँ का कायदा कहाँ पर फिट कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक मिसाल से समझाता हूँ आपको, आप टेंशन ना लीजिए। क्योंकि एक सेकंड ये मीठी मीठी बातें मुझसे मत कीजिए, टेंशन ना लीजिए। टेंशन आपको हो गया तभी तो आप तस्लीम नहीं कर पा रहे। टेंशन आपको है कि जब आपने दावा को कबूल कर लिया, दो शराइत को भी कबूल कर लिया, उसके बावजूद फिर इनकार कर रहे हैं। ये लफ्ज दिखाइए, ये लफ्ज दिखाइए मैंने कबूल कर लिया। नहीं आ रही है, ये लफ्ज दिखाइए मैंने कबूल कर लिया। आप रही आवाज बेकार है जी। फहीम, अशफाक भाई म्यूट करें आप अपना। आप रफ़यदैन के कायल है ना?
آپ نے خود کہہ دیا نا کہ اس بات رفع دین پر بات نہیں ہوگی، ترک پر ہوگی. تو جب ترک پہ ہوگی تو جو اہل حدیث کا عمل ہے اسی کو نہ ترک کریں گے. اب آپ کسی کو بھی ترک کرتے پھر مجھے کیا لینا دینا، اس سے کر لینا اس سے ڈیبیٹ. جو میرا عمل ہے، رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے آغاز میں نبی سے ہم لفظاً دکھائیں گے کہ نبی، اور قولن دکھائیں گے، فعلاً دکھائیں گے کہ نبی اس طرح سے کرتے تھے. تو جب آپ کا یہ کہنا ہی آپ کا دعویٰ ہو گیا کہ ہم دکھائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یہ دعویٰ ہو گیا. تو ظاہر سی اور بات ہے، جو تو ترک میں جب آپ پیش کریں گے تو اسی طریقے سے دکھائیں گے نا. میں نے کہا کہ ترک ایسے ہوگا ثابت، رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے نہیں کرتے تھے. تو دعویٰ جب آپ نے کر دیا تو ہم آپ کے دعوے کا رد کریں گے نا. یہ تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ہمارے دعوے کا آپ رد میرے کریے. دعوے کا انکار کرتے ہیں بھائی. اچھا ہاں میں انکار آسان کرتا کر ہوں. دوں، مجھے نہیں ہاں لگتا کہ انکار آپ جو ہے اتنے پائے کے مناظر ہیں. فہیم بھائی، کرتا ہوں. آپ جو ہے رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کا انکار کرتے ہیں. ہاں اچھا، اگر ہم نے ثابت کر دیا تو مناظرہ ہار جائیں گے. تو جب اس پہ ادوار کی مناظرہ تفریق کے کریں بغیر اگر میں نے ثابت کر دیا رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے نبی علیہ السلام رفع دین کرتے تھے، تو آپ رجوع کر لیں گے. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے. جی ہلو، جی بولیں بھائی. آپ کا یہ کہنا کہ اچھا اپنے الفاظ کے پھر سے کہیے ایک بار. ارے بھائی ہوش میں ہے یا نہیں؟ ہوش باختہ کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ تحمل سے سن لے میری بات کہ میں کیا وضاحت کر رہا ہوں. آپ نے نئی چیز انکار کر دی. اچھا پہلا ایک بریلوی عالم دیکھ رہا ہوں جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ترک کا تو قائل ہوں لیکن اس بات کا قائل نہیں ہوں. بھائی جو اس بات ہوگا تبھی نہ ترک ہوگا. جو اس بات ہی نہیں ہے تو ترک کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اس بات کا قائل ہوں، تو ترک کس بات کا ہوا بھائی جب اس بات ہی نہیں ہے؟ تو ترک کس کا؟ حلوے کا ترک کر رہے ہو، کھچڑی کا ترک کر رہے ہو، ملیدے کا ترک کر رہے ہو، کس کا ترک ہوا جب ثابت ہی نہیں ہے وہ عمل؟ جب یہاں پہ بات اس پہ شرائط تو ہونی ہے. جو جب آپ نے دعویٰ بھی قبول کر لیا، دو شرائط کو بھی قبول کر لیا، تو پھر اسی پہ بحث کرنا یہ وقت ضائع کرنا. دعویٰ آدھا قبول گھنٹہ کب ہو کیا گیا. وہ دکھائیے میرے الفاظ. دعویٰ ارے وہ قبول آڈیو کب نہیں کیا؟ سنایا آپ کو، آڈیو نہیں سنایا. اس میں تو کچھ بھی وضاحت نہیں ہے کہ مکمل دعویٰ قبول کر لیا. میں کہہ رہا ہوں دعویٰ واضح ہے، یہ کہا کہ قبول ہے. اور اس کو کھولیے. طلاق دیتا ہوں میں اس کو. تو یہ ابھی تو ایک سے رجوع کیے ہیں، ابھی دیکھیے کتنے کو انکار کرتے ہیں کتنے کا. کوئی ارے منازعہ تو اللہ ہونے کے بندے، دیجیے. ابھی رجوع تو نہیں ایک بھی کیا. انکار نہیں کیا تحریر کہ میں میں اس بھی کو طلاق مبہم دیتا لکھا ہوں اپنے ہوں. واضح کو. تحریر او فہیم بھائی، مناظرہ کرنا ہے نہیں کرنا یہ بتائیے. رجوع کیا رجوع مناظرہ کیا تو یہ ہوگا. لفاظی میرے ساتھ نہیں چلے گی. تو آپ جب اپنے بات پر قائم ہے، آپ نے اس میں کہا آڈیو میں کہ واضح ہے، پھر آپ یہاں پہ ہاں کہتے ہیں مبہم واضح ہے. یہ کب تضاد کہا ہو کہ گئی نا. قبول ہے؟ وہ لفظ دکھائیے کہ میں دعویٰ آپ کا قبول کرتا ہوں. جب واضح کہہ دیا تو قبول کرنا نہیں ہے. تو جب ظاہر آپ سی نے بات ہے دعوے جو کی آپ نے بحث چھوڑ دعویٰ دی. لکھا ہے، جو آپ نے دعویٰ لکھا ہے وہ واضح ہے لیکن قبول نے تو رد کر دیا تحریر میں کہ مبہم ہے. جب آپ نے کہہ دیا واضح ہے تو مبہم کہاں سے لقمہ لے ہو لیں گیا؟ پیچھے سے یا تو جتنا لینا واضح تمہیں. ہوگا یا تو واضح ہو گیا، یا تو واضح ہوگا یا تو مبہم ہوگا. دونوں چیزیں چلے ایک یار میں جگہ اس تو کو جمع نہیں آسان ہو کر دوں. سکتی. ایک نہیں بندہ طالب آسان آسان علم نہیں، ہوگا نا، آپ یہ جو بتائیے دونوں جو چیزیں جو کیسے ہے جمع ہو سکتی جو ہے. موچی چپل، ارے بات سنیں پہلے، جو موچی چپل جوڑنے والا ہوگا نا اس سے بھی میں کہہ دوں گا کہ بھائی ایک بندہ نے وضاحت کی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، تو میں کہوں گا یہ اس کا دعویٰ واضح ہے. یہ اس کا دعویٰ واضح جو اس نے لکھا ہے اپنے زوم میں، لیکن میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں یا قبول کر رہا ہوں، ایسا کہاں کہا میں نے؟ فہیم بھائی میری آواز آ رہی ہے سرفراز بھائی؟ پاسورڈ بتائیے. جی جی ہاں. دعویٰ واضح ہے لیکن قبول ہے یہ کب کہا میں نے؟ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے فہیم بھائی. آپ جب ٹھیک آپ مان رہے کہ دعویٰ واضح، مان رہے اتنا مان رہے ہیں؟ کیا یار فہیم بھائی، نہیں آپ آپ نے مناظرہ کہا کہ کریں گے مجھ دعویٰ سے واضح ہے یوٹیوب پہ؟ لیکن قبول ہے. لیکن آپ نے کہا کہ دعویٰ واضح ہے لیکن ہمیں قبول نہیں. اتنا تو مان لینا واضح ہے. دعویٰ تو آپ کا مان رہے کہ واضح ہے، چاہے وہ 2 لفظوں میں ہاں لکھ دیں وہ بھی واضح ہے، 4 لفظوں میں چلیے لکھ دیں بس اتنا واضح ہے، مان لیے لیکن میں واضح نے ہے. قبول کیا نہیں کہاں ہے؟ سنیے تو نہیں سنیے تو ہم وہ بھی ثابت کر رہا ہوں، ٹینشن نہ لیجیے. آپ نے کہا واضح ہے، ٹھیک ہے.
जब दावे पे बहस हो गई फिर उसके बाद शराइत पे आएगी, क्योंकि एक पहला नंबर ही दावा है सबसे ऊपर, तो उसके दावे बाद पे जो बहस कब हुई? होगा अभी तो मगरिब बाद से क्या हो रिकॉर्डिंग रहा है? सुनाइए, रिकॉर्डिंग सुनाइए। मगर उसमें मैंने कहा जो शराइत में तरमीम करनी है वो लिखत में दे दें, तो आपने कहा कॉल पे करूँगा। शराइत की बात किया हूं मैं। जरा रिकॉर्डिंग सुनाइए दोबारा शुरू से। दावे पे बात नहीं हुई है। शराइत पे बात हुई है, दोबारा से सुनाइए रिकॉर्डिंग, अभी एक बार और सुनाइए शुरू से, जहां से मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने कहा लिख कर दे दे तरमीम करने, या मैं भेज देता हूं आपको। आपने कहा नहीं कॉल पे बात करें। सुनाइए रिकॉर्डिंग। वो मोबाइल मेरा बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो मैं उसी से रहता। चार्ज लगाओ। इसको चल इंशाअल्लाह वो मुनाजरे में भी बंद होगा आपका। अरे वो तो सिंपल है भाई, देखेंगे देखें ना, आसान कर देता हूँ। अभी नाज़रीन अल्लाह के देखेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने मान लिया है कि रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, और तीसरी रकात के आगाज की नफी आप दिखाएंगे या नहीं? हमारा तो यही दावा है। दावा देखिए, हेलो, हाँ बताइए। आप इस दावे पे हमसे गुफ्तगू करेंगे? और तब से क्या यहाँ पर मैं अहमद रजा खान साहब की किताबें पढ़ रहा हूँ? बात ही कर रहा हूँ मैं जब देखिए, से आपके दावे पे। जब उसमें भी लिखा हुआ है कि मुकद्दस हस्ती पर बहस नहीं आएगी, तो फिर ये तो खिलाफ है ना शराइत के। तो वो मुनाजरे में लिखा है ना, यहाँ शराइत में कहाँ लिखा है? हाँ, तो बस जब शराइत पर बहस हो गई तो फिर जब आपने मान लिया कि दावा वाजिब है, फिर ये भी मान लिया, शराइत को भी मान लिया। अल्लाह के बंदे यार, आपके आपके अंदर सेंस है या नहीं? कोई इख्तियारी बात आप कर लेना, वाजे है, ये कब कहा कबूल है? जब आपने उस पर गुफ्तगू ही नहीं की, फिर शराइत पे आ गए, तो इसका मतलब क्या है? तो ये इस बात की दलील है कि मैंने कबूल है। गुफ्तगू नहीं की आपके दावे पे, तो मतलब तो इस क्या बात की दलील है कि आपका दावा हेलो कबूल है हेलो, मुझे। अगली तो बार डिबेट आपने नहीं किया बड़वे आपने आपने जो है, ए सुअर के बच्चे, तेरी माँ का बुढ़ा। ये है देखें बरेलवी की आदत, ये है आपके आलिमों के सामने गाली दे रहे। बहरहाल अगर आपने मेरे दावे पे बात नहीं करनी ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरा दावा भी कबूल है आपको। अभी आप कह रहे हैं मुझे कबूल नहीं है। तो वाज़े है भाई फ़हीम भाई, हम बस एक मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपने दावे में ये तरमीम कर लें कि रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, और तीसरी रकत के आगाज में रसूलुल्लाह से नफी आप पेश कर दें, कौलन या फेलन। और अपना कैमरा खोले भाई, आप कैमरा खोलिए। नहीं तो देखो, मुनाजरा मैंने जब कह दिया कि मुनाजरे वीडियो में बात होगी, देखिए जब मैं सुनिए, अच्छा ठीक है मैं बोलूं? नहीं आप मत बोले, आप दावा वो बताइए जो मैंने आपसे सवाल किया। उधर क्यों नहीं जा रहे आप? मैं उधर ही जा रहा हूँ, खबर मैंने रखिए। आपसे ये कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते। आप अहले हदीस से मुनाजरा कर रहे हैं ना, तो अहले हदीस का जो अमल है उसी का तो रद्द करेंगे। तो आप मुद्दई हो गए ना, ये जब आप कह रहे हैं कि रफ़ेदैन कहते हैं, आप मुद्दई हो गए, तो अलबय्यिन तो अलल मुद्दई, तो आप पर दलील होगी ना, फिर आप तो दलील पेश दीवाने करेंगे, में कह हम तो रहा हूं, मैं तरफ दलील करेंगे। देने के लिए तैयार हूं। मैंने कब कहा कि ये दलील नहीं दे रहा मैं? हाँ तो बस तो इसी में बहस कर लेते हैं। भाई बहस इस पर नहीं हो रही। अल्लाह के बंदे, जो चीज आप तस्लीम करते हैं, जो मुश्तरका है, उस पर आप क्यों दलील का मुतालबा कर रहे हैं? आपने कहा तर्क रफुल यदैन पहले के अलावा। मैंने कहा हमारा अहले हदीस का अमल है रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, तीसरी रकत के आगाज में हम रफ़ेदैन करते हैं। तो क्या इसका तर्क है आपके पास? बार बार म्यूट करके पूछे जा रहा उनसे लुकमा लेक। मुनाजरे में भी यही करना है क्या? अरे तो आपके साथ ही नहीं बोल रहे थे? कहाँ बोल रहे भाई? मैं अकेला बात कर रहा हूँ अल्लाह के बंदे। शुरू में वो नहीं बोले थे, वो बताइए। समझा रहे थे आपको, क्या थी वो समझा रहे थे आपको। आप वो मुझे नहीं समझा रहे, आपको समझा रहे थे। हाँ वो तो है। है। अगर आपको देखिए इस उन्वान पे मुनाजरा करना है या नहीं? हाँ मैं इसी पर मुनाजरा करूंगा कि जो अहले हदीस का अमल है उसको तर्क से साबित कर दे। इंशाअल्लाह मैं रफ़ेदैन छोड़ दूंगा। और उस दिन भी मैं कॉल पे फर्स्ट टाइम आपसे कहा था कि मैं अगले दिन छोड़ दूंगा रफ़ुल यदैन, जो मैं करता हूं, अगर आपने तर्क साबित कर दिया तो। पहले तो आपने मनसूख कहा था, और वो मनसूख से भी पलटी मार लिया आपने। अब
آپ جب دعوے کو قبول کر لیے، شرائط پہ بات ہونے لگی، پھر آپ شرائط کا بھی انکار کر رہے ہیں، دعوے کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو پھر یہ قبول کہاں پہ کیا میں؟ کیوں؟ اگر میں دلیل پیش کروں، آپ اس پہ کوئی نقص وارد نہ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا نہیں تو اور کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ قبول کرنا ہے؟ کوئی بندہ مجھ سے کہ مجھے شرائط پہ بات کرنی ہے، اور میں کہوں ٹھیک ہے میں شرائط پہ بات کروں گا، اور دعوے پہ بات کرنی ہے تو دعوے پہ بات کروں گا، لیکن تم نے نام ہی شرائط کا لیا تو خاص کر کے اسی پہ بات کروں گا نا پھر۔ لو، ارے تو بھائی شرائط سے اوپر وہ آپ کو دعویٰ کیا نہیں مسئلہ ہے بھائی؟ آسان ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ ایک بار کہہ دیں کہ اللہ کے رسول سے میں لفظی طور پر نہیں دکھا سکتا، رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے کی کوئی دلیل نہیں ہے، میں یہاں پر انشاءاللہ کہہ دوں گا، پھر ٹھیک ہے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کہہ دیں کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، آسان زبان میں۔ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ چاروں مقامات پر ایک حدیث میں نہیں دکھا سکتے۔ آپ حدیث صحیح آپ مرفوع اس سے بات رفع آپ دکھا الیدین کے سکتے ہیں۔ قائل ہیں؟ آپ اس بات رفع الیدین کے قائل ہیں نا؟ جب ہم قائل ہوتے تو مناظرہ کیوں کرتے اس پہ؟ اچھا رضا بھائی مجھے اجازت دے، تھوڑا بات سا میں بات ختم ہو کروں، گئی بات بھائی، جناب ان کو تو سمجھ میں بس کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، اجازت اب دیں۔ بات آپ کیا نہیں نام ہے سمجھ میرے پا بھائی رہے آپ کا؟ ہیں موصوف آپ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ان ہے کا آپ کا نام میرے ہے بھائی؟ فہیم حیدر، اگر یہ بات مولانا کریں گے فہیم تو ہمارے حیدر۔ بھائی فہیم ہیں، بھائی اپنی بات کریں گے، آپ بات ہاں لے کیجیے۔ آئیے، ان کو لے آئیے۔ اور فہیم بھائی جو بھی آپ کے ساتھ میں، ہاں جی لو بھیا، پھر ایک نیا آیا۔ ارے فہیم بھائی کو دیے نا، تھوڑا فہیم بھائی سے دیے نا، تو دو پل گفتگو کر لوں۔ آپ بات کر رہے ہیں نا تو آپ میں سرے بات سے کروں گا، بتائیے، کوئی دقت نہیں۔ جناب میری بات سنیں، آپ سے سرے سے بات کریں گے، پہلے فہیم بھائی سے دو گفتگو کرنی ہے، جو انہوں نے الفاظ ادا فہیم کیے بھائی نا اس کے گفتگو تعلق سے۔ کر رہے تھے، وہ اپنے واقعی ہاں ضمیر ٹھیک ہے، کو ادا میں نہیں نہ کر لیے رہا تھا ان سے، آپ ان سے ہی پھر کریں شروع سے سرفراز کرنا بھائی، نا ان سے بھائی، ہی یہ پوچھیں، 50 آدمی ان الگ سے ہی الگ آ رہا پوچھیں۔ بھائی، ہر کسی کو الگ الگ کر کے تو الگ الگ نہیں الگ الگ دیکھیے، مناظرے میں متکلم ایک ہی ہوگا، آپ ٹینشن نہ رہیں۔ شرائط ہاں مناظرے یہاں بھی میں یہ مناظرے میں اصول متکلم ایک ہی مختلف ہوگا، اس کے لیے حرج نہیں ہے، لیکن یہ ابھی جو ایک بات متکلم تھے نا سنیے۔ جن سے بات ہو رہی تھی، ان کو سارا سیاق معلوم ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے جی کہ جی، آدھا ادھورا بات کر کے وہ نکل معاملہ جا رہا ہے، پھر یہ تیسرے کو بلا ہے رہے کہ ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ نہیں معاملہ نہیں کیا ہے، سنیے، تو بھائی اب ٹھیک آپ ہے، کو پورا آپ نے میٹر بول بتائیں۔ دیا نا، آپ نے بول لیا، آپ بھی بول رہے ہیں نا، آپ کو جیسے سیاق و سباق ان کے تھرو معلوم ہوا، تو فہیم بھائی کے ذریعے ہم کو بھی معلوم ہے، تو اطمینان کیا رکھیے، معلوم ہے آپ آپ کو؟ ہم سیاق و کیا معلوم ہے کلام میں بتائیں؟ بات کریں گے۔ اولاً ہاں تو کیا جو معلوم ہے آپ کو؟ مخالف جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ثابت کریں گے رفع الدین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قول یا فعل سے، یہ ان کا دعویٰ ہے نا؟ موضوع کیا ہے؟ کس موضوع پہ بات ہوگی؟ موضوع رفع الدین ہے، رفع الدین ہے موضوع۔ ابھی بات نہ گھمائیں، نہیں، ایسے موضوع کیسے بات چالاکی نہیں مارو، گھما رہے، پلٹی مار رہا ہو بھائی، ابھی منہ سے نہیں نکالے والے بالکل الفاظ پلٹی کو نہیں مار نکال دیا آپ۔ رہے، پلٹی بالکل ترک نہیں مار رفع الیدین، رہے۔ جی ترک چلیے رفع ٹھیک ہے، الیدین کا موضوع ہے، رفع الیدین جی موضوع جی نہیں جی، ہے۔ چلیے چلیے کیا ہے چلیے رفع الیدین؟ اگر صرف رفع اگر الیدین موضوع میں رہے گا تو آپ پھر کیا کو رہے گا اس کے اوپر؟ ہوں دعویٰ یہاں پر کون کر رہا ہے؟ دعویٰ انہوں نے کیا، کنہوں نے کیا؟ فہیم وہ بھائی نے۔ دعویٰ یہ مدعی ہے، فہیم بھائی نے کیا ہے۔ فہیم بھائی مدعی ہے، ہوں تو فہیم بھائی اگر وہ ترک مدعی ثابت کریں ہے، گے۔ ایک سیکنڈ، جب ترک ثابت کریں گے تو وہ تو مناظرے کے دوران ترک ثابت ہوگا، یہ ترک ثابت کریں گے کہ ہاں نہیں تو کریں گے۔ اس سے ابھی پہلے جسٹ کچھ شرائط طے ہو جائے آپ نا۔ اکیلا بولیں گے تو نہیں ہوگا نا، شرائط تو طے کرنے کے لیے آپ مجھے بولنے کی ضرورت ہے نا، یا تو آپ 5 بولے منٹ بول لیں یا مجھے بولنے دیں۔ بولے 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 اب میں کہہ رہا ہوں اس موضوع پر گفتگو دوران مناظرے میں ہونا ہے، ابھی شرائط طے ہے کرنا، شاید ہم لوگ یہاں پر بیٹھے شرائط طے کرنے کے لیے، تو حضرت جو بار بار یہ کہہ رہے تھے اب ترک شرائط میں سب ثابت سے کر پہلے دیجیے۔ کیا ہوتا ہے؟ شرائط سے پہلے تو یہی ہے کہ دونوں کا کسی شرائط سے پہلے موضوع نہیں، خاص شرائط میں سب سے پہلے، شرائط سے پہلے نہیں، شرائط میں سب سے پہلے کیا شرائط میں ہی کہہ رہا ہوں، شرائط میں سب سے ہے؟ پہلے یہی ہوتا ہے کہ دونوں کا موضوع خاص میں متفق ہونا ضروری ہے۔ جس موضوع ٹھیک میں ہے، ہم موضوع گفتگو کریں گے، متفق ہو چکا، اس کے بعد موضوع متفق ہونے کے بعد اب دونوں کے اتفاقی جو معاملات پیش آئیں گے، جو کتب کا ہو، جو دیگر حوالہ جات کا ہو، وہ سب آپس میں گفتگو کرنے کے بعد کہاں فیصلہ سے کیا پڑھ کر جائے آؤ گا۔ بھائی؟ کہاں سے پڑھ کر آئے آپ ہو کہاں آپ؟ سے پڑھ کے آئے؟ آپ کہاں سے پڑھ کے کہاں آئے؟ سے پڑھ کر آؤ؟ میں کہاں سے پڑھ کر آؤ؟ سرفراز بھائی بات یہ ہے، موضوع کے دیکھیں بھائی تعین کے بعد سب سے سرفراز بھائی پہلے ہوتا ہے دعویٰ کو ادھیڑ ہاں دیا آپ نے۔ نہیں ہاں دعویٰ کو یہاں دعویٰ کے ہی اوپر دعویٰ تو گفتگو ہو اصل ہے، رہی ہے، یہاں دعویٰ کے دعویٰ ہی بعد پر گفتگو شرائط ہو رہی ہے۔ مناظرہ میں دعویٰ پر ایسے گفتگو بات ہونا ہی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی، شہروز بھائی ایسے بات نہیں فہیم بھائی ہوتی، کو آپ لے ان کر کو کے آؤ سن یار، لیں، یار یہ غلط ان جملہ کو سن استعمال کر لیں رہے ہو، یا ان کو یہ تو سن لیں ابھی بھائی، ایک ایک کر کے بات کرو، یا ٹائم رکھ لو، ٹائم رکھ لو ایک ایک منٹ کا، یہ کون غلط، بولے گا؟ آپ 1 مجھے منٹ ایک بول بات رہے تو بتائیے، بتائیے، یہ میں ان کو جو چپ جملے کرا دیتا استعمال ہوں۔ کر رہی ہے، یہ جملہ صحیح ہے کیا؟ یہ کہاں سے پڑھ کیا کے آئے؟ جملہ؟ آپ مجھے بتائیے، دعویٰ پر بلا گفتگو شبہ کہاں یہ ہوتی ہے؟ جملہ شرائط درست ہے، مناظرہ میں؟ بلا شبہ یہ جملہ مجھے اس درست ہے، سوال کا سوال جواب کرنے دیجیے، میں کوئی دعویٰ پر حرج نہیں گفتگو ہوتا کب ہے۔ ہے؟
सुने, क्योंकि आप जो ये अब दरमियान में आकर के जो आप उनके वकील बने पड़े हुए हैं ना, सुनो सुनो, आप भी फिर यार आप बोलने बोलने लगे, नहीं दे रहे हो आप यार। समझाने आ गए थे आप। अरे अल्लाह, शेरोज भाई बोलने भी आप दोगे? उन्हीं से बात कराएं। सरफराज आप भाई बताओ भाई उनको दो भाई, उनको वो तो कम से कम सुन तो म्यूट रहते कर ले सरफराज भाई, उनको दो भाई, आप उनको उनसे दो, बात उनको कराइए लेकर आप आओ, फहीम को भाई। लेकर आओ, वो समझाने उनसे बात आएंगे तो करवाओ, हम भी बीच में आएंगे। उनसे बताओ। नहीं, सरफराज भाई म्यूट कर लो, मैं नहीं कर रहा इनसे वही बात। आएंगे नहीं, उन्हीं को लाओ, उन्हीं को लाओ, उन्हीं को लाओ। तुम कौन हो? आप फहीम को लाओ, आप फहीम को सामने लाओ, शेरोज भाई फहीम को लाओ। बोलेगा मैं ही बोलूंगा। ठीक है सरफराज भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, बोलना बंद लाओ करे। उसको, लाओ फहीम को, और एक फहीम बात को लाओ। सुनिए, सरफराज अगर फिर बोलेगा तो फिर मैं बोलूंगा। आप बोली, हाँ ठीक है, आप उनको हाँ, लेके आइए। याद रखिए जुमला। और हाँ, ताहिर साहब बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ताहिर से कोई भी बोले, कोई भी बोले, अगर तभी तो आप आपका कोई सरफराज भी भाई फर्ज की बोलता कैद है, लगा रहे थे। अगर आपका कोई भी फर्ज बोले हम बोलेंगे, अगर आपके अलावा कोई बोले तो नहीं, फहीम नहीं बोलेगा मतलब? फहीम बोलेगा आपके साथ। आप लाइए, शायद- लेकर आइए, हाँ, लेकर आइए, मैं ये निकालिए, जुमला बार बार निकालिए। कह रहा हूँ, आप में से कोई, आपके अगल बगल के जो हवारी है, चले आप उनमें बात कर कोई ले, भी आप बात कर ले मुझसे, नहीं, मैं क्या मुझसे कह बात रहा कर हूँ, ले। आप में, आपके हवारी में से कोई बात करेगा तो हम जरूर बोलेंगे। आप मुझसे बात कर ले, मैं भी तो हवारी में से हूँ, आप मुझसे बात नहीं, कर ले। आपको मुतकल्ली में, आपको हवारी और मुतकल्ली में फर्क नहीं मालूम। आपसे क्या बात करेंगे अभी? हवारी तो मुझसे आपके आप अगल कर बगल लेना, वाले- ये आप उनके माविर बन के आए हैं तो मुझसे बात कर ले। जी जी, तो हाँ, तो आप अगर राजी होंगे तो जरूर बात करेंगे। ये उसूल मुनाजिर में हाँ से, तो बस मुनाजिर में से। दावे के ऊपर मैंने बात कही है, आप दावे के ऊपर हाँ। सुन ले, उनका दावा तर्क रफुल यदैन का है। आप पहले शराइत में बात कीजिए कि क्या क्या शर्तें आपकी हैं। दावा तो हम लोग ने देख लिया ना, शर्तें बताइए। नहीं, दावा मुकम्मल नहीं है ना, मुबहम दावे के बाद शर्तें कैसे तय दावा होगी? कैसे मुबहम, कैसे मुबहम, मुझे थोड़ा बता दीजिए कैसे मुबहम। वही उनसे बात करनी है, आप दे दें उनको, मैं बता देता हूँ। अभी तो आप कहे थे आप मुबहिम बन के आप बात कर लीजिए, आप फिर उनको दे दीजिए। आप कह रहे शराइत पे बात करनी है तो दावे पे बात कर ले तो कर लेता हूँ। अच्छा चलिए, दावे शराइत किसमें बात करना आप कर लीजिए, कोई चले दिक्कत नहीं। दावा पेश करें अपना, क्या दावा है आपका? हेलो, हाँ दावा पेश करें अपना। आपको पेश किया गया, आपके पास फोटोज वगैरह भेजे गए? आप उनसे पूछ लें क्या दावा है दोबारा से, फिर मैं आपको तभी ना पूछ रहा हूँ। वजाहत करूंगा। आपने दावा आप देखा रहने है? दीजिए, आप फहीम भाई को दे मैं दें क्या भाई, कह रहा हूँ, आप फहीम भाई को दे दें। आपने दावा देखा है, हाँ या ना? शहरोज भाई आप फहीम भाई को दे दें। फहीम भाई तो आप करे दे कि बोले, दें। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आपने दावा उनसे देखा ही है? करनी है, आपको दावा तक नहीं पता, आपको मुझे क्या पता अरे आपके भाई, मुझे कि आपको मालूम दावा है, तक नहीं पता होगा, आप यहाँ बात करने के लिए आ आपको मालूम है, जाएंगे। आपने कहा कि देखिए, आपने फौरन कहा कि मुबहम है, अचानक करेगा हमको दावा मालूम नहीं, तो आपके कलाम में तजाद है। अरे भाई आप दावा तो पेश करें, आप कह रहे मैं पेश करूं, आपका दावा मैं पेश करूंगा क्या? आप पेश करें, आपका दावा क्या है? इनके नेटवर्क चले गए। टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, ये क्या मुनाजरा करेंगे? मुनाजरे वाले दिन भी ये अपनी लिंक पर ऐसी करेंगे, मुझे लग रहा है यहीं तय हो जाए सारी चीजें। अभी करूँ मुनाजरा? होके जाना चाहिए था। अरे तुम लोग तैयार होके नहीं आए, बताओ ये लोग। अरे मेरा खुल्ला शहरोज भाई, आपके हेलो? नेटवर्क बार शहरोज भाई बोल रहे तुम लोग तैयार नहीं, तो हेलो? डांट रहा बेचारा उसको, देखो मुनाजिर अरे को। म्यूट कर ले हेलो? सरफराज भाई, आप ना बोले। जी शहरोज भाई। देखिए, सरफराज तो बोल ही रहा है, ये तो बार बार बोल रहा है, मैं अपने मुआविन को डांटूं, ये समझाऊं, ये मेरी मर्जी। ये कौन सा आप पेश तरीका है करें कि भाई, हम आप हर चीज दावा सही तो पेश करेंगे? करें। अरे यार आप मैंने क्या पीछे कहा? क्यों लग जाते हैं यार शहरोज भाई, आपसे कह रहा हूँ दावा पेश करें। नहीं नहीं, आपके आदमी पीछे लगेगा तो जरूर हम कलाम करेंगे, मैंने आपको पहले कह अरे दिया। भाई मुझसे मुखातब है वो, आपसे क्या हाँ। लेना देना उनका? जाहिर सी बात है, वो कोई तंज करेगा, हम उसको तंज का जवाब भी ना दें। आप उनको भाई को आप मैं क्या देखें, कह उनसे रहा बात हूं? कर लेता हूँ। मैंने आपसे एक सवाल किया, आप मुझे बताइए। भाई मैं आपसे कि बात ही आप- नहीं करना चाहता, आप क्यों मुझे नहीं फहीम करना भाई को चाहता? अभी तो आपने कहा नहीं कि करना आप चाह रहा, मुझे आपको क्यों नहीं दावा करना तक नहीं चाहते? पता कि आपका मुझे दावा क्या है। दावा माफ आप अपने चिल्लाने दावा से नहीं जानते और यहाँ होगा, मुनाजरा चिल्लाने से करने के नहीं लिए आ होगा, गए। चिल्लाने से नहीं होगा। भाई दावा फहीम तो भाई को मालूम ला है। रहे हो, ये रिकॉर्डिंग आप डालू दावा- यूट्यूब पे, फहीम भाई को लेके आइए। नहीं फहीम करूंगा भाई आपसे क्या बाद में। करेंगे? हु आर यू? आई डोंट नो यू। आप उनको लाइए फहीम भाई को। I don't want to talk with you also, but I तो am करिए ना, talking फिर with उससे you लाइए ना अपने because you are फहीम को। illiterate. Because you are illiterate. नहीं ये मैं नहीं हूँ भाई, आप है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हैं? आपको अपना आपने दावा नहीं अभी पता और अपनी आप जुबान मुझे से जाहिल कहा, कह रहे हैं, मुझे आपको अपना दावा नहीं मालूम पता है। भाई। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि मैंने तो कहा बताइए था ना, आप बताइए आपका व्हाट इज योर ओपिनियन, बताइए क्या है। ओपिनियन हैज बीन सेंट टू यू। मेरा ओपिनियन आपको नहीं है भाई, नहीं है, अलग है, आप बताइए क्या है। नहीं दिया गया था आपको ओपिनियन, नहीं है, नहीं दिया मुझे गया नहीं था। पता क्या है। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता आपका आपको नहीं आपका दावा पता? क्या है? तर्क रफ़े देन पर आपको नहीं पता?
मुझे आपका दावा मुबहम लग रहा है, इसलिए नहीं पता कि ये दावा मुबहम है, तो इसलिए नहीं बताऊंगा। आप मुकम्मल दावा पेश करें तो मैं पेश करूंगा। कि आपको नहीं पता, फिर कह रहे हैं कि आप मेरा दावा झूठा, आपका दावा इसलिए नहीं पता क्योंकि मुबहम है, इसलिए तो मुतालबा कर रहा हूँ कि दावा नहीं पता आपका। आपको जब दावा मालूम नहीं तो फिर मुबहम होने के मालूम है आपको? हंस रहे क्या इसमें? दावा पेश करें ना मुकम्मल। अरे भाई आपको जब भेजा गया तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे कि दावा क्या भाई भेजा वो गया? मुकम्मल दावा नहीं है, क्यों पेश करूं? मुकम्मल पेश करें। नामुकम्मल दावा ही पढ़ ये मुनाजरा करेंगे, अरे इनके अंदर तुम सलाहियत मुनाजरा नहीं है मुनाजरा करने की। सलाहियत तुम्हारे अंदर, तुम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो दावा क्या है। तुम तो दावा भाई पढ़ने मेरा से घबरा रहे दावा हो। जो आपने मुझे भेजा वो मुकम्मल नहीं है, क्या करूं उसको वही पढ़ के? सुना दो, वही पढ़ के सुना तो दो। मुझे उससे क्या लेना? जरूरी है ताकि समझ में भाई आए मुझे आवाम उससे को क्या कि लेना ये मुनाजरा बताइए, हो। मुझे उससे क्या लेना? अव्वल दो बातें, अगर आप कह रहे आप उस हैं पर कि इत्तेफाक करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो दावा मुकम्मल है तो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि ये दावा मुकम्मल है तो मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि ये दावा मुकम्मल है तो पढ़ दूंगा। अगर दावा मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, आप इत्मीनान से बोल लीजिए। 3 मिनट बोल लीजिए, मिनट मैं नहीं बोलूंगा। होता भाई, मिनट होता है। हाँ, दुरुस्त अल्फाज में। मिनट सब होता है, इत्मीनान से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात देखें कीजिए। इनका दावा है, अगर ये तायद करेंगे तो दुरुस्त है, मुबहम दावा। मुबहम आप 3 मिनट इत्मीनान से बात कर लीजिए। निकाल लेते। अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इफ्तिताह नमाज के अलावा में रफ़ुल यदैन का तर्क अहादीस गैर ज़ईफ़ा से साबित है। यानी तर्क रफ़ुल यदैन की तमाम हदीसों को ज़ईफ़ व मरदूद कहना बातिल है। आप इस दावे को मुकम्मल समझते हैं? आपने दावा जो पढ़ा, ये और एक बार पढ़िएगा जरा, और एक बार पढ़िएगा। गैर ज़ईफ़ा जो आपने पढ़ा, अच्छा वहां पर आपको जो भेजा गया था वो काट के नहीं भेजा गया था? ये देखें आपके कॉपी पे लिखा हुआ है गैर ज़ईफ़ा से साबित है। अच्छा आगे और भी तो कुछ लिखा हुआ है। हाँ, गैर ज़ईफ़ा से साबित है, यानी तर्क रफ़े दैन की तमाम हदीसों को ज़ईफ़ व मरदूद कहना बातिल है। अच्छा चलिए, इसमें आपको इब्हाम क्या, इसमें क्या आपका इब्हाम आपको लग रहा है? चले ठीक है, पहले तस्लीम कर ले, ये आपके नजदीक मुकम्मल दावा है? ये हमारे नजदीक मुकम्मल दावा है। देख इसी बात पर है ना? जी बिल्कुल, ये मुकम्मल है, ये मुकम्मल है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें अभी इन्होंने एक तरमीम की है मरफू की, कि हदीस मरफू से हम साबित करेंगे तर्क रफ़ुल यदैन, तो ये मुबहम था, अभी तो आप कह रहे मुकम्मल है। आपको हो गया, बोल लिया? हाँ बोले। मामला यह है कि शरायत मुनाज़र तय होना है, हम इसमें तरमीम कर सकते हैं। शराइत नहीं भाई, ये अभी दावा तय होना है भाई। अभी आप कह रहे दावा मुकम्मल है, अब आपने ये कहा कि मरफू हदीस का मैं इजाफा कर रहा हूँ, अब कह रहे कि शराइत तय होनी है। आप खुद भाई मशकूक हैं। अच्छा चलिए, मैं मशकूक नहीं हूँ, दावा तय होना है ना, अभी दावा तो तय नहीं हुआ। अभी आपने कहा कि दावा तय होना है, दावा तय करें ना। चलिए, कहा कि अभी जो लिखा इसका मतलब मरफू सही वाला भी बात आपसे उनसे हो चुके थे, आपने बात कर लिया था। उन्होंने इजाफा खुद किया अभी यहाँ पर आकर, तो मैं कह रहा हूँ अगर दावा लिख चुके थे, अगर आप दावा लिख चुके थे तो तरमीम करके इजाफा करना ये दलील है ना इस बात की कि इबहाम है, तो और इबहाम में साबित कर रहा हूँ ना। अब क्या क्या इबहाम है उसके अंदर? दलील में सिर्फ तरमीम करने से इबहामी साबित होता है ना, दलील को पुख्ता दलील नहीं भाई, दावे में दलील में नहीं। दावा में अगर कोई तरमीम करे तो दावा को सिर्फ इबहाम साबित होता है ना, उसको पुख्ता करना भी साबित होता है। जाहिर सी बात है भाई, आपका ये कहना कि हदीस मरफू का उन्होंने इजाफा किया तो इसका मतलब ये है कि वो दावे में नहीं लिखा था मरफू हदीस। तो बाद में जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा था ये जुमला, आपने कबूल कर लिया था? अभी यहाँ पर कहा है, यहाँ पर आकर उन्होंने तरमीम जब मैंने की है। अच्छा, आपने किया तरमीम? उन्होंने खुद तस्लीम किया भाई। उन्होंने तस्लीम किया कि आपने तरमीम किया है, ये तस्लीम किया उन्होंने ये तस्लीम किया है कि हाँ मैं हदीस मरफू से दिखाऊंगा, जबकि उसमें सिर्फ ये लिखा है गैर ज़ईफ़ा, ना उसमें मौकूफ लिखा, ना मक्तू लिखा, ना ही उसमें लिखा है कि मरफू। तो ये मरफू की कैद लगाई जब मैंने उन्हें तस्लीम किया इस बात को।
तरमीम के बाद आप मानते हैं इस बात को, दावे को मानते हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी एक तरमीम मान ली, कहीं से ये कैद है कि सिर्फ एक तरमीम करूंगा तभी ये होगा? और भी तो कर सकता हूँ ना इजाफा में। जब ये एक तरमीम मान लिया तो दूसरी भी मानो। ठीक है, आप भी चूंकि दौरान गुफ्तगू, अभी मरहला दौरान गुफ्तगू में है, तो दोनों फरीकैन जिसमें राजी होंगे उसी पर बात की जाएगी। इत्मीनान तो रखें। भाई इतना ही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ध्यान आपसे रखें। वही कह रहा हूँ कि दावा को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आसानी होगी अच्छा। दलाइल देने में आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आप मुद्दई बन जाए कि मैं क्यों बन जाऊं? मौजू तर्क आप रफ़उल यदैन है। आप रफ़ेदन साबित कर दें, हम तर्क साबित करेंगे, या आप आप इनकार दलील कर दें, आप इनकार क्या? कर दें कि मैं नहीं मानता रफ़उल यदैन, फिर मैं साबित कर दूंगा, मैं मुद्दई बन आप जाऊंगा इसमें। अच्छा, आप मुद्दई, आप तो मुद्दई हैं ना इस बात का, अहलुल हदीस आप मैं तो मुद्दई कहते बन हैं। जाऊंगा, आप इनकार कर दें, क्योंकि जो चीज मुश्तरका है उस पर बहस होती है क्या? नहीं, इश्तराक वो पर बहस देखिए, इख्तिलाफ पर पहली बहस बात तो होती है। ये है कि मुश्तरक नहीं है यहाँ पर। हम तो अहनाफ, हम कहते ही हैं कि रफ़उदैन जो है सिर्फ नमाज के शुरू में ही इसकी इजाजत है, बाकी में है नहीं। अच्छा, ये जो आप ठीक कह है। रहे हैं कि हम जो है मुश्तरक नहीं है, मुझे बता हाँ दें कि तर्क रफ़उल यदैन जो है, तर्क तर्क जी, होता किसका है? जो एक चीज पहले साबित हो तभी ना तर्क होगा। देखिए मामला ये है कि कोई चीज अगर पहले साबित हो और हम्म उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए, हम्म तो क्या कौन किस पर अमल करेंगे आप? साबित शुदा चीज पर ना, जिसको छोड़ दिया जाए उस पर अमल करेंगे आप? भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यानी वो पहले साबित थी ना। नहीं, पहले साबित थी या नहीं थी वो अलग बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर अभी तक, हुजूर के आखिरी जमाने से लेकर अभी तक उम्मत के अंदर कौन सा अमल राइज है मुतवातिर तरीके से, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। भाई वही हुजूर के कह रहा हूं जमाने मैं में बहुत शहरोज सारी चीजें भाई, साबित थी। मुझे एक बात आपने ये बताइए, वजाहत ये की मिसाल है के कि तौर पर, रफ़उल मिसाल के यदैन जो तौर है पर, साबित नहीं है, इस पे मुद्दई बन जाइए। अच्छा तो मैं हम आपको एक मुद्दई मिसाल बनने के दूं। लिए तैयार है, तो लेकिन तर्क पे जो आप कह रहे हैं, तर्क तभी होता है जब एक चीज पहले साबित हो। तो जो चीज पहले साबित है उन पर आप क्यों इश्काल कर रहे हैं? आप तर्क रफ़उल यदैन पर बात अच्छा करें ना। मुझे और जब आप मुझे तर्क रफ़ यदैन पर बात करेंगे तो आप बात कर रहे हैं अहले हदीस से। तो अहले जी हदीस का अमल है रुकू से जाते हैं, रुकू से सर उठाते हैं तीसरी जी रकत जी के जी जी आगाज समझ में। गया, तो मैं उस समझ गया। मैं अल्फाज के साथ आपको हमको दिखाना है, अमल बिल्कुल दिखाना है, बिल्कुल बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप रहा हूँ, कोई चीज अगर पहले साबित हो और उसको छोड़ दिया जाए, क्या आप उस साबित चीज के लिए बात करेंगे? मैं मिसाल वो देता हूँ आपको, जस्ट अ छोड़ना ही मिनट, तो जस्ट अ साबित मिनट, करना है ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं कह रहा हूँ कि अगर पहले जमाने में शराब जायज है कि नहीं, पहले जमाने में ये सहाबा जुमला कराम, आपका गलत है, ये जुमला मैं गलत है। जायज गलत थी ये नहीं, कहां पर आ गया भाई? सुनिए, बहुत सारे सहाबा कराम के अमाल इस पर मौजूद है कि वो शराब नवसी करते थे। तो जायज अगर आप जानते किस जायज? आप बिल्कुल जायज कह बिल्कुल रहे हैं, थोड़े होश के नाखून लीजिए। बिल्कुल जायज बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि साहबा इकराम पीते थे, लेकिन शराब अच्छा पीना जायज था, ये आप जी, जानते हैं, बहुत बड़ा जुमला है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा जुमला नहीं है। असल बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की शरीयत में इसको जायज गर्दाना गया है। है हुजूर जी। अलैहिस्सलातु तस्लीम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के शरीयत में इसको जायज गर्दाना गया है। अगर अच्छा आप उसूल ठीक की है, किताब थोड़ी पढ़े देर के लिए होंगे, आपकी बात मान लो, अभी मैं जस्ट रुक मैं बोल दूं, मैं वो जाइए। आप देखिए, मैं आपकी उसूल गुफ्तगू के दौरान कलाम हजरत नहीं कर ईसा रहा। सलाम के ताल्लुक से जो आप वजाहत मैं कर रहे हैं, बोलने दीजिए, आप चले वो बोले। बोलने दीजिए आप, हाँ आप इतना तो सुन लीजिए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसको तर्क फरमा दिया, उसको उसको क्या खत्म कर दिया हुजूर के शरीयत में आकर। तो क्या अब जो पहले साबिका सुन्नत में जो चीज साबित, उस पर आप गुफ्तगू करेंगे ना, जो तर्क हो चुकी उस पर गुफ्तगू करेंगे? चले ठीक है, आपकी बात हो गई। आपने जी एक बात कही है कि साहबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम शराब पीते थे, ये जायज थी, दुरुस्त। जी आप बात कर रहे हैं शरीयत मोहम्मदिया की। जी रफ़उल यदैन शरीयत मोहम्मदिया से जायज हुआ है, जी ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया से। अच्छा फर्क समझे। अच्छा शरीयत मोहम्मदिया ने ही रफ़उल यदैन को जायज किया, और बकौल आपके शरीयत मोहम्मदिया ने ही उसको तर्क किया है, दुरुस्त। आप मिसाल जो दे रहे हैं कि तर्क रफ़उल यदैन साबित है, तो वो शरीयत मोहम्मदिया से साबित है, और इस बात जो है वो भी शरीयत से है। ये नहीं कह रहे कि हम साबिका उम्मत से हम दिखाएंगे। शराब के ताल्लुक से आपने कहा कि शराब जायज है, सहाबा पीते थे। देखिए अमल अलग चीज है कि वो करते थे, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। लेकिन जायज है, इसकी दलील आपके पास क्या है शरीयत मोहम्मदिया में? आपके कलाम गुफ्तगू आप मुकम्मल कर लिया आपने? जी जी, आप बोले। जी, मैंने आपको ये मिसाल दिया ये समझाने के लिए कि कोई चीज अगर पहले साबित रहा हो, लेकिन बाद में जब उसे तर्क कर दिया जाता है, तो तर्क ही को पकड़ा जाता है, चाहे किसी भी शरीयत में हो।
آپ پلٹ گئے اب آپ شہروز بھائی جائز کہا تھا آپ نے پہلے اس پر رجوع کر لیں اس پر رجوع کر لیں جائز جو کہا تھا بالکل حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جائز تھی وہ چیز شریعت محمدیہ سے ہم رفع دین کا اس بات دکھائیں گے اور ترک آپ دکھا دینا شریعت محمدیہ سے شہروز بھائی یہ بہت بڑا جملہ ہے آپ نے بولا کہ صحابہ کے زمانے میں شراب جائز تھی اس کی دلیل کیا امت سے دکھائی شریعت محمدیہ سے اگر جائز نہ ہوتی تو صحابہ کرام کے حرام فعل کے مرتکب تھے بھائی یہ تو عمل ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے دھیرے دھیرے سے اس کو کم کیا پھر اس کے بعد مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا اب مجھے بتا دیں سنیں چیز اگر رد ہو جائے کوئی چیز اگر ختم ہو جائے تو اس سے آپ بات کریں گے نا جو چیز تو ثابت بھی تو ہونا چاہیے نا ثابت تو دکھائیے کہ جائز تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ پیتے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں صحابہ پیتے تھے آپ نے یہ کہا کہ جائز تھی یہ دلیل کہاں سے لایا آپ جائز تھی اچھا مجھے بتائیے تو کیا صحابہ کرام حرام کے مرتکب تھے اگر جائز نہ تھی تو میں کہتا ہوں بھائی آپ نے کہا ہے کہ شراب جائز تھی معاذ اللہ تو یہاں کہنا چاہیے کہ شراب جائز ہے کہاں لکھا جائز ہے مفہوم مخالف کیا ہے اس کا اگر جائز آپ پیش کریں نا اچھا آپ جائز نہیں مانتے اچھا اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی آیات میں ایسی چیز کو جو ہے ترک کیا ہے جو پہلے جائز نہیں تھی تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ پہلے جائز تھی میں پوچھ رہا ہوں آپ جائز نہیں مانتے آپ پیش کریں نا مدعی آپ ہیں آپ نے جائز کہا میں کیوں مانوں آپ نے نفس وارد کیا نا ابھی فوراً تو نفس کے لیے آپ کو کچھ دلیل تو ہونا چاہیے آپ نے شہروز بھائی کہا ہے کہ جائز تھی البینۃ علی المدعی بالکل میں تو بطور دلیل صحابہ کرام کے افعال کو پیش کیا ہاں یہ کہیے کہ صحابہ کا فعل تھا لیکن ثابت آپ نے کہا جائز تھا یہ کہاں لکھا ہے جو فعل صحابہ کا تھا تو کیا صحابہ کرام ناجائز امر میں ملوث تھے صحابہ اکرام کا اگر فعل آپ حجت مانیں گے علی الاطلاق تو بہت سی ایسے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ترک کر دیے ہیں تو کیا وہ جائز تھا مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایک ایسا کام کیا اور رسول اللہ نے اس پہ تنبیہ کر دی تو کیا وہ جائز تھا پہلے جو صحابہ کر رہے تھے یہ دلیل نہیں بن سکتی جائز کہنے کے لیے آپ مجھے دلیل پیش کریں گے ورنہ رجوع کریں گے یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بہت دنوں تک پینا اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان دنوں میں وہ امر جائز ہی رہا ہوگا اس کے بعد حضور کا اس پر تنبیہ فرما دینا یا منع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام حدیث میں لفظ موجود ہونا چاہیے جیسے ہم حدیث میں لفظ دکھا رہے ہیں نا سجدے میں نہیں کرتے تھے ایسے ہی رکوع اور رکوع سے اٹھنے کے بعد نہیں کرتے تھے ایسا لفظ چلیے ٹھیک ہے آپ کے ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو آپ نے کہا کہ اصول کی بات کیا چلیے پہلی بات تو کہ یہ بھی اصول ہے کہ جب عام کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام افراد کو پر وہ مستلزم ہوتا ہے تو آپ اس وہ تب ہے جب دلائل موجود اور قرائن موجود نہ وہ تب ہے یا قرائن موجود ہیں دلائل بھی موجود ہیں اگر یہ بتائیے ایک بات پہلی بات یہ کہ نماز فرض ہے اور اس میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ارکان نماز میں سے ہیں یا آپ مجھے بتائیے آپ جو دلیل دیں گے یہ مرفوع صحیح سے ثابت کر پائیں گے آپ میں نے قید نہیں لگائی آپ کا نام کیا ہے لگا رہا ہوں نا میں آپ قید لگا رہا ہوں نا آپ کا نام کیا ہے چلے نا نام شہروز بھائی آپ بول رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا نام کے نام ہی بھول جائے ہو سکتا ہے نا نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ بندے تین ایک جگہ بیٹھے ہیں کس کی آئی ڈی سے آپ آئے ہیں اس لیے میں مخاطب تھا آپ سے مجھے پتا چلا کہ واقعی آپ کی آئی ڈی ہے فہیم بھی اس سے ہی بات کر رہے تھے اور تیسرا شاید کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں میں جب میں چونکہ دعوے میں ابھی گفتگو چل رہی ہے ہاں میں وضاحت کر دوں آپ میرے پہ قید نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا سکتے تھے آپ اس لیے نہیں لگا سکتے قید کیونکہ میں نے آپ کو چھوٹ دے دی ہے آپ موقوف سے ثابت کر دیں مرفوع سے مرضی آپ کی تو آپ چھوٹ دیں گے نا تو ہم نہیں چھوٹ دیں گے نا کیوں نہیں دیں گے بھائی آپ موقوف کو نہیں مانتے آپ ہم مانتے نہ مانتے تو دوران مناظرہ بھائی واضح ہوا نا یہ اصول مجھے دکھا دے کہ موقوف حدیثی چلے گی مرفوع نہیں چلے گی معاملہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی عمل ثابت کریں گے تو کیا مرفوع اور مرفوع صحیح سے کیوں نہیں ثابت کریں گے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صحابہ کی زبانی دکھاؤں گا کہ رسول اللہ کا یہ عمل تھا الصحابہ کلہم عدول تمام صحابہ عادل ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے میں نے قید نہیں لگائی کہ آپ مرفوع سے دکھائے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ سے دکھائے یا کسی صحابی سے دکھائے لیکن لفظاً دکھانا پڑے گا رکوع کا لفظ اس میں اور سجدے اور رکوع سے اٹھنے کا لفظ ہونا چاہیے جیسے ہم سجدے میں نفی دکھا رہے لفظاً ایسے لفظاً آپ کو ترک دکھانا ہوگا اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے علماء جو ہیں صدیق حسن غفالی صاحب انہوں نے باضابطہ اس کا یہ کہا کہ صحابہ کا عمل ان کے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے تو اب جب صحابہ کا عمل معتبر ہی نہیں ہے تو آپ کو صحیح اور مرفوع صحیح سے دکھانا پڑے گا کیونکہ آپ کے گھر کے عالم نے کہا ہے یہ جملہ
درست ہو گئی آپ کی بات؟ بالکل درست. دیکھیں آپ جن سے بات کر رہے ہیں وہ ہیں اہل حدیث. درست. جی جی بالکل. صدیق حسن بھوپالی صاحب کے دو مراحل رکھے ہیں. ایک جب وہ احناف پہ تھے، دوسرا جب وہ اپنا رجوع کیا انہوں نے. ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کا ہم جواب دینے کے مکلف ہیں. وہابیہ کو آپ کہتے ہیں کہ 1856 کی پیداوار ہے، جبکہ ترک رفع الیدین آپ کا ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہابیہ کے آپ محتاج نہیں ہیں نا اس چیز میں. نہیں میں وہابی کا محتاج نہیں ہوں. میں آپ کو آپ کے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے مجھے گھر کے پیش معاملے کریں، دیکھ لیں. مجھے آپ پیش کر کے دکھائیں کہ صدیق حسن بھوپالی نے علی الاطلاق انکار کیا ہے کہ صحابہ کا عمل نہیں مانتے. دکھائیے بھائی. وہ تو مناظرے میں دکھائیں گے نا آپ کو. میں تو آپ کو ابھی دکھائیے نا، شرط کیونکہ دعوت یہ کر رہے ہیں، آپ ایک نئی بات لا رہے ہیں تو پیش ہی کیوں کیا؟ ہم واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم موقوف کو مانتے ہیں، ہم مقطوع کو مانتے ہیں، ہم مرفوع کو مانتے ہیں. آپ کہیں سے بھی پیش کر دیں، ترک ثابت ہو لفظ کے ساتھ. اول بات یہ ہے کہ دیکھیے موقوف اور مرفوع کے قید ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے جب موقوف اور مرفوع دو ایک جمع ہوتے تو مرفوع کو اس ترجیح حاصل ہوتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہوں گے. درست ہے نا. آپ رد کر دیجئے گا جب میں موقوف پیش کروں گا، آپ مرفوع سے رد کر دیجئے گا میرا. آپ جانتے ہیں نا یہ اصول آپ کے یہاں نہیں مانا جاتا. بھائی جانتا ہوں لیکن آپ مانتے نہیں ہیں اس اصول کو. کون کر اگر اصول اگر نہیں مانتے تو اصول پہ گفتگو کیوں کرتا ہے آپ سے؟ چلے ابھی میں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز کی اقامت کہتی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے. یہ حدیث مرفوع ہے. تو آپ کا کیا عمل ہے کہ فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے آپ سنتیں کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ مرفوع حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں. لیکن ہمارے شہروز بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم مرفوع کو ترجیح دے کے آج احناف کو چھوڑ رہے ہیں. تو آپ صحابی کا عمل کیوں مانتے ہیں بھائی؟ آپ ایک سیکنڈ، آپ اکیلا بولیں گے نا، مجھے بھی بولنے دیں گے. بھائی میرا جو سوال ہے، آپ جو ہے نا خلط موض کر رہے ہیں. یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میری بات کا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم موقوف کی اور مرفوع کی قید نہیں لگا رہے. اس بندے نے خود قید لگائی ہے کہ میں مرفوع سے دکھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ تم مرفوع سے بھی دکھا دو. رب کعبہ کی قسم لفظ دکھا دیں گے نا، ابھی چھوڑ دوں گا رفع دین. رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز کی نفی. آپ نے تو لفظ کی قید لگائی یہاں پر. ہم تو کہہ رہے کہ عموم سے ثابت ہے. بالکل آپ لفظ کی قید کیوں لگا؟ عموم سے بھائی کہاں ثابت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عدم ذکر سے عدم شیء کی نفی مستلزم نہیں آتی. نہیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی، لیکن جب آپ موقوف کو پیش کریں گے اس کی تشریح کے لیے، جب وہاں پر عام قاعدہ یہ موجود ہے کہ عام جو ہے اور جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تو اس اطلاق میں تمام چیزیں آ جائیں گی. وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ اصول تب ہے جب قرائن موجود نہ ہو. یا قرائن موجود ہے بھائی، قرائن سے پیش کریں گے آپ. میری ذمہ داری ہے نا، میری ذمہ داری. آپ تسلیم کر لیں کہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے کہ نفی لفظاً دکھاؤں گا میں. لفظ کی قید اگرچہ نہ ہو میں بس اگر کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ، بس یہی تسلیم کروا رہا تھا میں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لفظ کی. الحمدللہ نہیں ہے. تسلیم کہتے ہیں. اگر ہوتی تو ابھی کر لیتے آپ پیش. دعویٰ کے دوران کیسے کر دیں گے؟ آپ کو دلیل ہم کیسے دکھا دیں گے؟ آپ کہہ دینا کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو بتائیں. بالکل ہے، اسی لیے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. چلو بھائی، میں اپنا مناظرہ شکست میں لکھ دوں گا. اگر لفظاً رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے کی نفی ہوگی، میں یہیں پر رجوع کر لوں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لفظاً جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لفظاً، مجھے یہ بات بتائیے کہ لفظاً کی قید آپ جو لگا رہے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف اور صرف ابتدائی نماز میں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کی تشریح آپ دوسری حدیث سے کیسے کریں گے آپ؟ چلے اس میں تو پھر آپ خود پھنس گئے. پھر تو آپ جو ہے مرفوع حدیث سے جو ثابت ہے کہ رسول اللہ، آپ خود کہہ رہے تھے کہ سجدوں میں رفع دین کرتے تھے، تو وہ تو تخصیص ہو گئی، قرائنہ مل گیا اس کا. تو پھر آپ یہاں پر خود پھنس گئے. میں نے حدیث سے کہا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام مرفوع سے ثابت ہے نا. نہیں میں نے یہ صرف اتنا کہا کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی دیکھیں سجدے بھائی، میں جاتے اور سجدے سے اٹھنے کے وقت یہ مرفوع حدیث ہے یا موقوف ہے؟ یہ مرفوع موقوف ہے. میں نے اس حدیث پر نہ مرفوع کا اطلاق کیا نہ موقوف کا اطلاق کیا. ہاں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو ہم مرفوع دکھانے کے لیے تیار ہے. اس حدیث کو ہم نبی سے مرفوع دکھائیں گے تو آپ کا اصول ٹوٹ جائے گا یہاں پر، یہ بتائیے. نہیں، ایک بات بتائیے، آپ جب مرفوع دکھائیں گے تو آپ اس پر کیوں عمل نہیں کریں گے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا
क्यों नहीं करेंगे? आप क्योंकि जब लफ्ज आ कोई गया हदीस वहां पर लफ्ज आ गया, ला यफ़अलु ज़ालिका फी सुजूद का लफ्ज आ गया, लेकिन आपने ये करीना बयान किया है। अरे सुन ले भाई, आपने ये हाँ, करीना बोलिए, बयान बोलिए, किया है, बोलिए, ये बोलिए। करीना था आपका कि इतलाक जो होगा उमूम पर होगा और मरफू के मुकाबले में मौकूफ की हुज्जत नहीं होगी अगर तशरी मौजूद होगी। तो हम यही कह रहे हैं कि हम मरफू हदीस दिखाने के, अभी आपको हम खस्म के तौर पे पेश कर रहे हैं, हमारा अमल मौकूफ पर भी है, हमारा अमल जो है मरफू पर भी है, मक्तू पर भी है, हमारी छोड़े खस्म के तौर पे पेश कर रहा हूँ। आपने एक उसूल बनाया कि हमारा अमल उमूम पर है और हदीस उमूम है और उसके लिए आप मौकूफ हदीस को दलील नहीं बना सकते। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हम मरफू हदीस से अगर सजदों में रफुल यदैन आपको दिखा दे तो आप बताइए ये तखसीस मिली या नहीं आपको? अच्छा, फिर चलिए, तो उमूम चला गया आपका। आपने बोल दिया ना। जी, आप जो जिस हदीस से तशरीह करे कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम सुजूद से ये क्या है, उठते वक्त सजदा नहीं करते थे, रफ़ा नहीं करते थे, वो हदीस क्या है? करते थे, वो तो मौकूफ है। तो आप क्यों नहीं करते? मौकूफ है ना तो आप जो कहा था मौकूफ पर अमल करते, तो आप अमल क्यों नहीं करते? भाई। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ लें। आपने कहा कि मरफू हदीस को अगर आप मौकूफ से तशरीह करेंगे तो वो मुकद्दम मरफू को रखा जाएगा। मैं कह रहा हूं उसी मरफू हदीस में सजदे में रफ़ेदैन का जिक्र है, उसी मरफू हदीस में। तो आप मुझे बता दें, ये आप जो करीना बयान कर रहे थे को उमूम पर दलालत करता है, तो फिर ये उमूम क्या मरफू मरफू पर हो गई ना, अब तक मौकूफ नहीं रही। तो सजदों में क्यों नहीं करते आप? सजदे में तो आप भी नहीं करते। भाई मैं तो मौकूफ का कायल हूं, आपका दावा तोड़ रहा हूं मैं भी। आपने जो करीना बनाया, ठीक है, मैं समझ गया मैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जब दावा तोड़ रहे तो आप इससे एक बात ये भी तो साबित हो रहा है कि आप मरफू को छोड़कर मौकूफ पर अमल करते हैं। भाई वो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं कैसे साबित करूंगा? अभी मैं खसम के तौर पर पेश कर रहा हूं। अभी आपने सिद्दीक हसन भोपाली पेश किया, अभी खुद आपने एक उसूल जो फैब्रिकेट किया था कि ये है कि उसूल जो है, मैं उलूगी तौर पर कह रहा हूं, मैं उलूगी तौर पर कह रहा हूं। तो आपने जो ये गढ़ा है, यानी ये अखज किया है, आपने जो ये उसूल बनाया है कि उमूम पर दलालत करेगी। मैं कह रहा हूं बनाने वाला किसका उसूल है? चले पढ़ दे, किसका उसूल है? उसूल है। चलिए नाम बताइए किसी एक मुहद्दिस का। जब मुनाजरा होगा तो बताया जाएगा, टेंशन की बात क्या है? भैया आप क्यों बोल रहे हैं? आपको खुद नहीं पता कौन सा मुहद्दिस है? आपको खुद नहीं पता? बिल्कुल है। आप कौन है मुहद्दिस का नाम बताइए। इत्मीनान रखिए, आप इत्मीनान। वो तो मुनाजरे में बताया जाएगा, वो बोल रहा है ना, तुम सुनो ना। बताया जाएगा। चलो ठीक है, अब सुने। देखें भाई, आसान कर दूं मैं शहरोज भाई, आपसे मैंने ये कहा है कि अदम जिक्र से अदम शे की नफी मुस्तलजिम नहीं आती, तो आपने कहा दुरुस्त है। फिर आपने कहा कि मरफू हदीस से है अदम जिक्र दिखा देंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। अब सुन ले, अब लेट मी कंप्लीट भाई, लेट मी कंप्लीट, इंशाल्लाह आप बोलिएगा। हाँ, तो आपका जो उसूल था ना वो यही था कि मौकूफ हदीस से अगर तशरीह दिखाएंगे तो मुकद्दम मरफू को रखा जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा कि मैं मरफू से ही अगर आपको दिखा दूं कि रसूलुल्लाह सजदों में रफ़ेदैन करते थे, तो तब आपने ये जो उसूल है आपका, ये तो खत्म हो गया ना, उसी उमूम वाला। ठीक है, आपने जो कहा खत्म हो गया, वो तो दौरान गुफ्तगू में आपको बताऊंगा खत्म हुआ कि नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, आपने पहले कहा कि आप लोग इन जगह पर रुकू करते हैं, रफ़ेदैन करते हैं और लफ्ज मौजूद है, आपने कहा जी जी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग जब हदीस पाक पर अमल करते हैं तो आप सजदे वाले हदीस को क्यों छोड़ देते हैं? अगर भाई अल्लाह के बंदे, मैं इसकी वजाहत कर चुका हूं कि मेरे लिए मौकूफ और मक्तू और मरफू का मसला नहीं है। जो उसूल आपने कायम किया है ना, मुहद्दिसीन का रद्द, आपने कहा कि मुहद्दिसीन की वजाहत है, मैं हदीस पेश कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम की मरफू हदीस है अनस बिन मालिक से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में रफ़ेदैन करते थे, बकौल आपके, आपने भी कहा है, आपने ये नहीं कहा कि मरफू मौकूफ है। मैं मरफू दिखाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ, हाँ सुन ले, मैं मानता हूँ भाई, अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी सुन ले मेरी बात, इतने जज्बाती ना होइए। आपका उसूल क्या था? आपका उसूल ये था कि उमूम पर दलालत करती है, उमूम पर। तो मेरा वही सवाल है कि मैं मरफू हदीस दिखा रहा हूं सजदे में रफ़ेदैन की, तो उमूम खत्म हुआ या नहीं आपका? देखिए, कोई एक मिसाल अगर आप पेश करेंगे तो उससे उमूम खत्म नहीं होगा। यानी तखसीस आ गई ना सजदे में रफ़ेदैन की। बोलने दीजिए, आप तखसीस आए कि नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा ये कायदा है कि वो तमाम अफराद को जामे है। जैसे हम रुकू में नहीं मानते, उसको सजदे में भी नहीं मानते। जैसे हम भाई सजदे की रिवायत आ रही है, क्यों नहीं मानते? जवाब दे दें इसका, सजदे की रिवायत आ रही है, क्यों नहीं मानते?
आप क्यों नहीं मानते? कौन से उसूल के बिना? अरे मुझे छोड़े भाई, आप अल्लाह के रसूल का मरफू पेश कर रहे थे ना, अब मरफू में ही सजदे में रफ़े देन की आ गई, आप क्यों नहीं मानते बताइए ना? हमारे पास भी मरफू हदीस मौजूद है। किस चीज की? कि सजदे में नहीं करते थे? किस चीज की? मैं बोल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ और हजरत अली की तो मौकूफ हदीस हो गई। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रावी का नाम लिया। ये मौकूफ हदीस हो गई भाई, हजरत अली की तो मौकूफ हो गई, मरफू 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 हदीस की बात कर रहा हूँ मैं। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के अमल साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम सिर्फ और सिर्फ नमाज के शुरुआत में ही हाथ उठाते, बाकी नमाज में नहीं उठाते थे। ठीक, नफी कहाँ है उसमें? बिल्कुल हम अच्छा, आप इसमें नफी कहाँ है? नफी भाई एक में नफी आ गई, ठीक है, आपने कह दिया कि नबी नहीं करते तो उसमें नफी आ गई, लेकिन दूसरी हदीस में इस बात आ गया सजदे में रफ़े देन का, तो अब वो क्या कहा जाएगा कि वहां पर मज़कूर नहीं थी, यहाँ मज़कूर है, तो आप उसको इनकार क्यों कर रहे हैं सजदे में रफ़े देन का? तो आप क्यों नमाज में नहीं मानते उसको? भाई मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं, अल्लाह के बंदे, आपने खुद ये उसूल बनाया है, अभी आपने खुद एक उसूल बनाया था ना कि उमूम पर दलालत करता है, तो ये सवाल आपका माजरत के साथ ये गले की हड्डी सी बन गई है कि रसूलुल्लाह से सजदे में मरफू हदीस से साबित है नहीं करते थे, ये लफ्ज़ मरफू का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो आपका उमूम टूट गया, आपका उमूम टूट गया। मैंने लफ्ज़ मरफू का इस्तेमाल ही नहीं। क्या झूठ है? ये झूठ है। क्या मैंने कहा क्या झूठ है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको साबित करूंगा मरफू हदीस से, तो सजदे में रफ़े देन क्यों नहीं करते? अपने जुमले को मेरे गले में मत डालिए। आप ये कहिए कि मैं ये कहता हूँ कि रजा भाई ये मरफू हदीस नहीं है। कौन? मैं दिखाऊंगा मरफू हदीस, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा, मेरी मर्जी है। अव्वलन तो ये बात। चले मैं आसान कर देता हूँ शहरोज भाई, आसान कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मैं मरफू हदीस से सजदों में रफ़े देन दिखा दूं तो आप तस्लीम करेंगे? मैं आपको आसान कर दूं भाई, अल्लाह के रसूल से सजदों में रफ़े देन दिखा दूं, मरफू हदीस से तस्लीम करेंगे? मैं आपको आसान कर दूं। आसान हो गया, अवाम ने समझ लिया, जो मैं मैसेज देना चाहता था वो तमाम अवाम समझ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मैं मरफू हदीस दिखा दूं सजदों में रफ़े देन की, तो क्या आप तस्लीम करेंगे? तमाम हदीस पर क्यों अमल नहीं कर रहे हैं? मेरा तो अमल है भाई, मैं मौकूफ को भी मान रहा हूँ, मैं मौकूफ को भी मान रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं करते? मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। आपके गैर मुकल्लिद के बड़े आलिम अल्लामा नसरुद्दीन अलबानी ने लिखा है अपनी किताब के अंदर, क्या? ठीक है, कि अपनी किताब के अंदर तो लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आपके बकौल आपके उलमा ने लिखा है कि रफ़ेदन करते थे सजदे में, तो आप क्यों नहीं करते? ठीक है, वही मैं वजाहत कर रहा हूँ। अरे वही वजाहत कर रहा हूँ, आप सुन लें भाई, सुन लें। अभी आप अल्लामा अलबानी पे बाद में जाना, सिफातुस सलात के अंदर उन्होंने जो मज़कूर किया है उस पर हम बात कर लेंगे। आपने शहरोज भाई एक ये उसूल बनाया था, ये मुहद्दिसीन से पेश किया था कि उमूम पर दलालत करता है, तो मैं कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलक जो है अपने इतलाक पर जारी होते, तो आप जानते ही हैं, हमने बनाया। दुरुस्त, लेकिन कराइन मौजूद है ना उसके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में रफ़े देन करते थे, ये मरफू हदीस से साबित है, ये मरफू हदीस से साबित है। जस्ट अ मिनट, आपने कहा कि कराइन मौजूद हो, हम तो उसके ये लफ्ज़ कराइन जो मौजूद हो दूसरे अमल का, ये कहाँ से अपने आपको दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि रसूलुल्लाह मरफू हदीस से कि रसूलुल्लाह सजदों में रफ़े देन करते थे, तो क्या आप जो है सजदों में रफ़े देन करना शुरू करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस उसूल का इनकार करेंगे कि मुतलक इतलाक पे जारी होता है? हाँ दुरुस्त भाई, आपका इतलाक का करना मान गया, उसमें जब तखसीस आ गई, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, आप सुन, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वल हमल खिंजीर वमा उहिल्ल ली बिही गैरिल्लाह, इसमें मुर्दार मुतलक यानी उमूम पर इतलाक है, इसका मुतलक हराम है, लेकिन टिड्डी और मछली हदीस की तखसीस आ गई कि मुर्दार भी हलाल है। दुरुस्त। इसी तरीके से आपका वो उसूल उमूम जो है वो उमूम अपनी बरकरार है अपने लिए, लेकिन तखसीस जब मैं पेश कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो सजदों में रफ़े देन करते थे, तो ये तखसीस हो गई, तो उमूम बरकरार रहा, तखसीस हो गई। आप अहनाफ के लिए तखसीस मानते हो, तो अहले हदीस आपने खुद के लिए क्यों नहीं मानते? आप पहले तो माने, आपका उसूल तो टूटा, मैं देखिए मैं क्यों नहीं मानता, आप तस्लीम कर ले, आज तस्लीम कर ले कि हम सजदे में रफ़े देन शुरू करेंगे। जब आप खुद कह रहे हैं कि अल्लामा अलबानी ने मान लिया, तो वो अहले हदीस से तस्लीम कर तो लिया, अल्लामा अलबानी भी अहले हदीस थे, उन्होंने तस्लीम कर लिया, फिर ये क्यों कह रहे हैं अहले हदीस क्यों नहीं करते? में तजाद है,
आपके कौल और आपके अफान में तजाद है। भाई मेरी छोड़े, मैं तो साबित कर दूंगा, मैं क्यों नहीं करता भाई। तमाम लोग सुन ले, इन्होंने मान लिया कि सजदे में रफ़े देन साबित है रसूलुल्लाह से, तो फिर भी नहीं करते हैं नबी का। हम तो 1800 की पैदावार है, आप 1400 साल से आ रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात कहलवाने वाले, आपका आज तक अमल क्यों नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन? हेलो जी हेलो जी भाई। देखिए, अपने जुबान को मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने कुछ तस्लीम नहीं किया। तमाम लोग को तो ये भाई अहले हदीस जमात बकौल आपके 1856 की पैदावार है, उससे पहले अमल क्यों नहीं है हदीस पर आपका? आप लोग क्योंकि चले भाई ताहिर साहब, आप बात करें, ये बात नहीं करने लायक है, बात करें बंदे से। ये उसूल है मुनाजरा, कभी इसको कुछ उसूल नहीं है। आपको खुद नहीं मालूम, आप भाग रहे भाई जाइए, फहीम भाई को दीजिए, आप बहुत हो गई देर आपसे, आप फहीम भाई को दीजिए। अरे फहीम भाई को दीजिए, वो रिकॉर्डिंग दुनिया सुन लेगी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखे कुर्सी पे बैठा हूँ, भाग कौन रहा है? अभी दावा मुकम्मल नहीं हुआ, आप पहले ही फरार हो जा रहे हैं, अभी दावा मुकम्मल नहीं हुआ। आप जो है हदीस को नहीं मान रहे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अरे देखें, इन्होंने एक उसूल कायम किया कि उमूम जो है इतलाक होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे उमूम इन्होंने साबित किया। अभी सुनो, मैं म्यूट करता हूँ। ये हदीस है, ये हदीस पाक है, ये हदीस पाक मौजूद है, ये उसूल मौजूद है कि मुतलक इतलाक में आपने। ये पागल हो गया है शहरोज जो है, ये बेचारा जो है अब इसको समझ नहीं आ रहा। भाई इसने खुद कहा कि उमूम का इतलाक होता है मुतलक पर, ठीक दुरुस्त, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, मैता का लफ्ज इस्तेमाल है, यानी मुर्दार तुम पर हराम है। ये मुतलक है और उसूल है इसका आम। लेकिन जब हदीस में तखसीस आ गई कि मुर्दार मछली और मुर्दार टिड्डी तुम्हारे लिए हलाल है, तो ये हो गया खास, और खास आम पर मुकद्दम होता है, ये भी उसूल है। खास आम पर मुकद्दम होता है, ये भी उसूल है। तो हमने कहा कि आपका थोड़ी देर के लिए वो आम उसूल मान लूं, वो बरकरार है। लेकिन जब खास तखसीस आ गई इस चीज की कि रसूलुल्लाह सजदों में रफ़े देन करते थे, उस वक्त आप क्यों नहीं मान रहे? आप कह रहे कि अहले हदीस, भाई अहले हदीस के मोहताज हो क्या? अहले हदीस तो बकौल आपके 1856 की पैदावार है, उससे पहले एहनाफ मौजूद थे। तो एहनाफ में ये हदीस की मुखालिफत क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दम भरते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हम नहीं मानते, बागरा कर रहे? जवाब दे, इसका गले की हड्डी है, और जवाब नहीं दिया तो जाने नहीं दूंगा। जवाब दे इसका। भाई तुम म्यूट क्यों कर रहे हो भाई? अरे म्यूट कॉल, जवाब दे, जवाब, इसका जवाब तखसीस का जवाब दे, मेरी तखसीस का जवाब दे जो मैंने तखसीस की है। आप सजदों में रफ़े देन क्यों नहीं करते? ये मुनाजरा करेंगे यूट्यूब पे। आवाज नहीं आ रही क्या आपको मेरी? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? कोई माइक खोल के बताए। बोले भाई, बोले माइक खोल के। अच्छा माइक नहीं खुल रहा है क्या? एक मिनट, अब बोलना। हाँ भाई, आ रही है। भाई म्यूट रजा भाई आपकी आवाज बराबर आ रही है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुने भाई, मेरा जवाब दे दे, म्यूट करूंगा। जवाब दे दे मेरा। आपने एक उसूल बनाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल उमूम है। जवाब दे, जवाब म्यूट करना, आप म्यूट जवाब दे भाई, इधर उधर ना जाइए, जवाब दे। मुनाजरे में भी आप लोग भागेंगे। जवाब दे भाई, आपसे मुनाजरा नहीं कर रहा मैं, यहाँ बात हो रही है। मुनाजरा किसने कह दिया इसको? मुनाजरा कब कर रहे हैं आप? आप जवाब दे भाई, सजदों में रफ़े देन क्यों नहीं करते? ऐसे तो नहीं चलेगा, आप म्यूट क्यों कर भाई रहे हैं? तमाम लोग सुन ले, अब मैं इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बंदा बात करने लायक नहीं है। जब फहीम आएगा मैं उससे बात करूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। मैं बदतमीजी से बात नहीं करता। पूरा पागल तो इनकी औकात है, ये बार बार म्यूट करके भागेंगे। इनकी यही औकात है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, भागना। मेरा सवाल का जवाब कब दोगे? पूरी बरेलवी जमात में आग लग गई भाई इस सवाल से। तो तुम क्यों भाग रहे हो? शुरू नहीं किया, खत्म होने वाली है, एक ही सवाल पे खत्म हो गए। जवाब दिया जाता। चले भाई, इसके बस की नहीं है मुनाजरा करना, फहीम के बस की है। बिल्कुल गलत बात है कि बकवास किए जा रहा है। सवाल कर रहे हैं, गंदुम का जवाब दे रहा है उसका, लौकी का।
बर्बाद क्या कोई उसके हाँ भाई पूरा टाइम वेस्ट हो गया। भाई इसको उसूल समझ नहीं आ रहा और उसूल खुद बना बना के पेश कर रहा। और हदीस पढ़ी तब इनके समझ में आया ना, ये तो बस वही बाबाओं की किताब पढ़ पढ़ के एकदम अपनी दिमाग में ये सोच रहे पता है क्या, ये सोच रहे थे कि हम रुकू दीजिए, जवाब दीजिए। आई डोंट नो यू, हु आर यू, हु आर यू, मैं नहीं जानता आपको। तुम कौन हो? आई एम मोहम्मद रजा सल्फी। तो आई एम बरेलवी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाम नहीं है आपका, आपकी मसलक है ये देखो, इसको ये भी नहीं पता। तुम पहली बात तो ये कि तुम डरपोक हो, इसलिए बार बार बंद कर रहे हो। तुम्हारा डरपोक नहीं, बकवास को बंद करते हैं हम। तहम्मुल से जो बात करता है उसको हम बंद नहीं करते कभी। फहीम तुमसे अच्छा तहम्मुल रखता था। है तो तुम न्यूट्रल वेन्यू में आओ ना, तुम अपने होस्ट बन के बैठे हो। अरे न्यूट्रल की क्या बात है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सवाल कर रहा हूँ गंदुम का और जवाब दे रहा हूँ लौकी का, तो ऐसे थोड़ी होगा। सजदों में रफेदैन क्यों नहीं करते? कंप्यूटर है तुम्हारे, अभी आपके हाथ में मोबाइल है, सजदों में रफेदैन क्यों नहीं करते? इसका जवाब, इसका जवाब बिल्कुल देता। तुमने तो पूरा माहौल बिगाड़ दिया जानबूझकर। जवाब दो ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हो कि ये नहीं मानते? सिद्दीक हसन भोपाली, कभी अल्लामा अलबानी, कभी किसे कभी किसे। अल्लाह के रसूल से सजदे में रफेदैन साबित है तो करते क्यों नहीं हो? कोई झगड़ा नहीं किया। चले भाई, ये बकवास करेगा, ये बकवास करेगा। कोई नहीं कर रहा। फहीम से होगा मुनाजरा, जैसे जाहिलों से हम मुनाजरा नहीं करते।